press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. Hello students, today we discuss Mega Paper 27. The first question is 91. Among the following smallest cell is RBC, WBC, Mycoplasma and ostrich egg. So the smallest single cell is Mycoplasma. Then the longest single cell is nerve cells. Like that, the largest single cell is ostrich egg. So option is 3. Next, which of the question number 93, which of the following organelles constitute a endomembrane system? What is endomembrane system? These are the cell organelles coordinate to form the function, or their functions are coordinated. Those cell organs are said to be endomembrane system. The cell organs involved in endomembrane system is endoplasmic reticulum, Golgi complex, vacuoles, lysosomes. Then like the cell organs like mitochondria, nucleus, chloroplast or plastids, they perform their own unique function without depending upon the other cell organelles. So in the options, the endomembrane systems are lysosomes, Golgi complex, vacuoles, then endoplasmic reticulum. Then mitochondria is not the endomembrane system, it is non-endomembrane system. See the functions like the endoplasmic reticulum, rough-walled endoplasmic reticulum, it produces the protein, and those proteins are modified while passing on cis and trans phase of Golgi complex. So their functions are coordinated. Their functions means endomembrane system functions are coordinated. Non-endomembrane system, they perform their unique functions. So mitochondria is non-endomembrane system. So option all except A, that is 4. Next question number 95. A diploid cell has 24 chromosomes. What will be the number of bivalents and number of chromatids respectively in its zygote stage? So the diploid cell had 24 chromosomes. When the cell enters into zygote, what is zygote? Zygote is the stage, sub-stage of prophase first of meiosis, right? So in zygote, pairing of homologous chromosomes occurs. Each pair of homologous chromosomes consists 2 chromosomes. One is paternal and another one is maternal. In one chromosome, there are 2 chromatids, right? So a pair means 2 chromosomes. 2 into 2, 4 chromatids, right? So about 24 chromosomes, there are 12 pairs. 12 into 4, that is 48 chromatids. So option is 1, that is 12 pairs and 48 chromatids. Next, the question number 97. Which of the following provides useful information for identification of names of various species found in an area? So ಕೆಳಗಡೆ different taxonomical keys ಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ವೇರಿಯಸ್ ಸ್ಪೀಸೀಸ್, ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಸ್ಪೀಸೀಸ್ ದ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಬರಬೇಕು ಒಂದೇ ಏರಿಯಾದಿಂದ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಅದು ಯಾವುದು ಟ್ಯಾಕ್ಸನಮಿಕಲ್ ಕೀಸ್ಗಳಿಂದ ನಾವು ಐಡೆಂಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸಿ ಮಾನೋಗ್ರಾಫ್ ಮೀನ್ಸ್ it is for only one taxon. Manual for various species, manuals and flora, it gives the taxonomical characters of various species or information or identification characters of various species present in one particular area. ಆದರೆ monograph ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಒಂದೇ ಒಂದು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಸ್ಪೀಸೀಸ್ ಇಂದ ಆಗುತ್ತೆ. ಬೊಟಾನಿಕಲ್ ಗಾರ್ಡನ್, ಇಟ್ ಈಸ್ ಆಫ್ ಅಬೌಟ್ ದ ಲೈವ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಸ್ಪೀಸೀಸ್ ಓನ್ಲಿ, ನಾಟ್ ಫಾರ್ ದ ಅನಿಮಲ್ಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಸ್ಪೀಸೀಸ್ಗಳನ್ನ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ತಗೊಂಬಂದು ಹಾಕಿರ್ತಾರೆ. ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಏರಿಯಾದಲ್ಲ, ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಏರಿಯಾದಿಂದ ತಗೊಂಬಂದು ಪ್ರಿಸರ್ವ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ. ದೆನ್ in museum there is specimens. So the option is 2. Okay. Next question number 98. Multicellular
body organization and saprophytic mode of nutrition are features of ಅಂತ ಇದೆ. ಸೊ ಮಲ್ಟಿಸೆಲ್ಯುಲಾರ್ ಬಾಡಿ ಆರ್ಗನೈಜೇಷನ್ ಇರಬೇಕು, ಅಂದರೆ ಮೋರ್ ದೆನ್ ಒನ್ ಸೆಲ್ ಇರಬೇಕು. ಸ್ಯಾಪ್ರೋಫೆಟಿಕ್ ಮೋಡ್ ಆಫ್ ನ್ಯೂಟ್ರಿಷನ್ ಇರುವಂಥ ಆರ್ಗನಿಸಮ್ಸ್ ಕೆಳಗಡೆ ಯಾವುದು ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಮೊನೆರನ್ಸ್, ಪ್ರೊಟಿಸ್ಟನ್ಸ್, ಸ್ಲೈಮ್ ಮೋಲ್ಡ್ಸ್ ಮತ್ತು ಫಂಗೈ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸಿ ಮೊನೆರನ್ಸ್ means all prokaryotic organisms are considered as monerans. All prokaryotic unicellular organisms are considered in the monerans. ಹಾಗಾಗಿ ಅದು ಮಲ್ಟಿಸೆಲ್ಯುಲರ್ ಬಾಡಿ ಆರ್ಗನೈಜೇಷನ್ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಆಪ್ಷನ್ 1 ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಬಟ್ ಮೊನೆರನ್ಸಲ್ಲಿ ಸ್ಯಾಪ್ರೋಫೈಟ್ಸ್ಗಳು ಕೂಡ ಇರ್ತವೆ. ಪ್ರೊಟಿಸ್ಟನ್ಸ್, ಸ್ಲೈಮೋಡ್ಸ್ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಆಪ್ಷನ್ ಈಸ್ ಫಂಗೈ 4. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ 99. ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ದ ಇನ್ಕರೆಕ್ಟ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ಡೈನೋಫ್ಲಾಜಿಲೇಟ್ಸ್ನ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂಗೆ ಎರಡೇ ಕೊಟ್ಟಿರುವಂಥ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ಸಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಇನ್ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಡೈನೋಫ್ಲಾಜಿಲೇಟ್ಸ್ ಬಿಲಾಂಗ್ಸ್ ಟು ಕಿಂಗ್ಡಮ್ ಪ್ರೊಟಿಸ್ಟಾ and these are single cell organisms and they contains varieties of pigments ಅನ್ನೋದು ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ. and also another interesting characters is the name itself indicates dino means two, flagellates means it had one longitudinal flagellates and another one transverse flagellate. So the statements, these are golden brown photosynthetic protista, that is correct. They are mostly marine and some are found in fresh water, it is also correct. They have reserved food materials in the form of carbohydrates and oils, it is also correct. Most of them are filamentous anta ide ನೋಡಿ. filamentous ಅಂತ ಅಂದ್ರೇನು, ರೋ ಆಫ್ ಸೆಲ್ಸ್, ಒಂದು ಸೆಲ್ ಮೇಲೆ ಇನ್ನೊಂದು ಸೆಲ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆಗಿ ಉದ್ದಕ್ಕಿರುವಂಥದ್ದು, ನಾಸ್ಟಾಕಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತಲ್ಲ ಆ ರೀತಿ ರೋ ಆಫ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಇತ್ತು ಅಂತಂದರೆ ಫಿಲಮೆಂಟ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಡೈನೋಫ್ಲಾಜಿಲೇಟ್ಸ್ ಫಿಲಮೆಂಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲ, ಅದು ಸಿಂಗಲ್ ಸೆಲ್ ಆರ್ಗನಿಸಮ್ಸ್. ದೆನ್ ದೇ ಲ್ಯಾಕ್ ಫ್ಲಾಜಿಲಾ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಆ ನೇಮಲ್ಲೇ ಇದೆ, 2 ಫ್ಲಾಜಿಲಾ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಆಪ್ಷನ್ 4 ಈಸ್ ಇನ್ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಬೌಟ್ ಡೈನೋಫ್ಲಾಜಿಲೇಟ್ಸ್. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ ಅಲ್ಲೇ 100 ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ ನೋಡೋಣ. ರೈಸೋಪಸ್ ಡಿಫರ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ಆಸ್ ದ ಫಾರ್ಮರ್ ಆಸ್. ಇಲ್ಲಿ ಕ್ವಶನ್ ನೋಡೋದಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿದೆ, ಬಟ್ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಕೊಡುತ್ತೆ. ಫಾರ್ಮರ್ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಐಡೆಂಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ನಾವು ಏನು ಅನ್ನೋದು. ರೈಸೋಪಸ್ ಡಿಫರ್ ಫ್ರಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ, ಯಾವ ರೀತಿ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ನೋಡೋಣ ನೋಡಿ. ರೈಸೋಪಸ್ಸು ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾಗಿಂದ ಭಿನ್ನವಾಗಿದೆ. ಏನಕ್ಕೆ? ಸೆಲ್ ವಾಲು ರೈಸೋಪಸ್ಗೂ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾಗೂ ಸೆಲ್ ವಾಲ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದು ಡಿಫರ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಸ್ನ ತೋರಿಸೋದಿಲ್ಲ. ರಿಸರ್ವ್ ಫುಡ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಸ್ ಆಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಚ್ ಬೋತ್ ಇನ್ ರೈಸೋಪಸ್ ಬಿಲಾಂಗ್ ಟು ಫಂಗಸ್. ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ಆ್ಯಂಡ್ ಫಂಗಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಟಾರ್ಚ್ ರಿಸರ್ವ್ ಫುಡ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಇಟ್ ಡಸ್ ನಾಟ್ ಶೋಸ್ ಎನಿ ಡಿಫರೆನ್ಸ್. 70s ರೈಬೋಸೋಮ್ಸ್ ಅಂತ ಅಂದಾಗ ನಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ಪ್ರೋಕ್ಯಾರಿಯೋಟ್ಸ್ ಆದಮೇಲೆ 70s ರೈಬೋಸೋಮ್ ಇರುತ್ತೆ. ರೈಸೋಪಸ್ ಮೀನ್ಸ್ ಫಂಗಸ್ ಆರ್ ಯೂಕ್ಯಾರಿಯೋಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಇಟ್ ಕಂಟೈನ್ಸ್ 80s ಟೈಪ್ ಆಫ್ ರೈಬೋಸೋಮ್. ಈಗ ನಾವೇನಂತ ತಿಳ್ಕೊತೀವಿ, ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಆಪ್ಷನ್ 3ಗೆ ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತೀವಿ. 4th ಆಪ್ಷನ್ ಓದೋದಿಲ್ಲ, 4th ಆಪ್ಷನ್ ಓದಬೇಕು. ಯಾಕೆ ಅಂತಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಮೆಂಬ್ರೈನ್ ಬೌಂಡ್ ಆರ್ಗನಲ್ಸ್ ಅಂತ ಇದೆ ನೋಡಿ. ಇದು ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ನಾವು ಅದಕ್ಕೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಕೂಡ ಹೇಳೋದು, ಕಾಂಪಿಟೇಟಿವ್ನಲ್ಲಿ ಪೂರ್ತಿ 4 ಆಪ್ಷನ್ಸ್ನ ಓದಬೇಕು. ನಮಗೆ ಯಾವುದೋ ಫಸ್ಟಿಗೆ ಒಂದು ಸತಿ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಆಪ್ಷನ್ ಅಂತ ಅನ್ಸ್ಬಿಟ್ಟು, ಈಗ ನಮಗೆ 3rd ಆಪ್ಷನ್ ಅಂತ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಂತ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ನೋಡಿ. ಆದರೆ 4ನೇ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ನ ಓದಿರೋದಿಲ್ಲ. 4ನೇ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ನ ಓದಬೇಕು. ಅದು ಏನಕ್ಕೆ ಅದಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಥಿಂಕ್ ಮಾಡಬೇಕು ವಿತಿನ್ ಫ್ರಾಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಸೆಕೆಂಡ್. Membrane bound organelles are present in eukaryotes, they are absent in prokaryotes ಅಂತ. ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಯೂಕ್ಯಾರಿಯೋಟ್ಸ್ ಪ್ರೊಕ್ಯಾರಿಯೋಟ್ಸ್ ಓದಾಗ ಓದಿದ್ದೀವಿ, ರೈಟ್? ಮೆಂಬ್ರೇನ್ ಬೌಂಡ್ ಸೆಲ್ ಆರ್ಗನಲ್ಸ್ ಅಂತ ಅಂದ್ರೇನು? ದೀಸ್ ಆರ್ ದ ಸೆಲ್ ಆರ್ಗನಲ್ಸ್ ವಿಚ್ ಕಂಟೈನ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಮೆಂಬ್ರೈನ್, ಲೈಕ್ ಸಿಮಿಲರ್ ಟು ಪ್ಲಾಸ್ಮಾ ಮೆಂಬ್ರೈನ್, ಒಂದು ಕೋಟ್ ಇರುತ್ತೆ, ರೈಟ್? ಸೊ ಅದನ್ನು ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ? ಮೆಂಬ್ರೈನ್ ಬೌಂಡ್ ಸೆಲ್ ಆರ್ಗನಲ್ಸ್ ಲೈಕ್ ಎಂಡೋಪ್ಲಾಸ್ಮಿಕ್ ರೆಟಿಕ್ಯುಲಮ್, ಗಾಲ್ಗಿ ಬಾಡೀಸ್, ದೆನ್ ಮೈಟೋಕಾಂಡ್ರಿಯಾ, ಕ್ಲೋರೋಪ್ಲಾಸ್ಟ್ ಆರ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ membrane bound cell organelles. Those cell organelles are present in eukaryotes, they are absent in what? Prokaryotes. ಈಗ ನಮಗೆ ಈಗ ನೋಡಿದ್ರೆ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ. 70s ಪ್ರೊಕ್ಯಾರಿಯೋಟ್ಸ್ ಇದೆ, ದೆನ್ ಮೆಂಬ್ರೇನ್ ಬೌಂಡ್ ಆರ್ಗನಲ್ಸ್ ಕೂಡ ಪ್ರೊಕ್ಯಾರಿಯೋಟ್ಸ್ ಇದೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಆಪ್ಷನ್ನ ನಾವು ತಗೋಬೇಕು ಅನ್ನೋದು. ಆದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ರೈಸೋಪಸ್ ಡಿಫರ್ ಫ್ರಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ಆಸ್ ದ ಫಾರ್ಮರ್ ಅಂತಂದರೆ ಅದು ರೈಸೋಪಸ್, ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ಅಲ್ಲ. ರೈಸೋಪಸ್ಸು ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾಕ್ಕಿಂತ ಬೇರೆವಾಗಿದೆ. ಯಾವುದರಿಂದ? membrane bound organelles are present in rhizopus, it is absent in bacteria, but 70s ribosome
ನಾಟ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇನ್ ರೈಸೋಪಸ್, ಇಟ್ ಇಸ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇನ್ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ. ಅವ್ರು ಕೇಳ್ತಿರೋದು ರೈಸೋಪಸ್ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾಗಿಂದ ಭಿನ್ನವಾಗಿದೆ, ಏನು ರೈಸೋಪಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಿರೋದು. ದಟ್ ಈಸ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇನ್ ರೈಸೋಪಸ್ ಬಟ್ ಅಬ್ಸೆಂಟ್ ಇನ್ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ. ಸೊ ಆಪ್ಷನ್ ಈಸ್ 4, ಮೆಂಬ್ರೇನ್ ಬೌಂಡ್ ಆರ್ಗನಲ್ಸ್. ಕರೆಕ್ಟ್, ರೈಟ್. ಈಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ನೋಡೋಣ. ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ 101. ವಿಚ್ ಆಫ್ ದ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮ್ಡ್ ಬೈ ರೈಸೋಮ್ ಅಂತ ಇದೆ. ರೈಸೋಪಸ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು, ಮತ್ತೆ ರೈಸೋಮ್ ಅಂತ ಇದೆ, ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳಕ್ ಹೋಗ್ಬಾರ್ದು. ರೈಸೋಮ್ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ದ ಮಾಡಿಫೈಡ್ ಅಂಡರ್ಗ್ರೌಂಡ್ ಥಿಕ್ ಸ್ಟೆಮ್ ವಿಚ್ ಸ್ಟೋರ್ಸ್ ದ ಫುಡ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಸ್. ಸೊ ಅದು ಫುಡ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಸ್ನ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡಿದೆ ಸ್ಟೆಮ್. ಅಂಡ್ ದಿಸ್ ಸ್ಟೆಮ್ ಈಸ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇನ್ಸೈಡ್ ದ ಸಾಯಿಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಇಟ್ ಡಸ್ ನಾಟ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮ್ ದ ಫೋಟೋಸಿಂಥಸಿಸ್. ಇಟ್ ಈಸ್ ನೆಗೆಟಿವ್ಲಿ ಫೋಟೋಟ್ರೋಫಿಕ್, ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಸಾಯಿಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಗ್ರೋ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ರೈಟ್. ದೆನ್ ಇಟ್ ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಆಫ್ ಫುಡ್, ಸೊ ಇಟ್ ಸ್ಟೋರ್ಸ್ ದ ಫುಡ್, ಅದು ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ. ದೆನ್ ಪೆರಿನೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅಂದರೆ ಅನ್ಫೇವರಬಲ್ ಕಂಡೀಷನ್, ಡ್ರಾಟ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಇದ್ದಾಗ ಫುಡ್ನ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿರುತ್ತೆ. ದೆನ್ ಅದು ಹಾಗೆ ಬದುಕಿರುತ್ತೆ, ರಿಸರ್ವ್ ಫುಡ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅದು ಬದುಕಿದೆ. Then after return of favorable condition, it will supply its reserve food materials to growing tips or growing buds. That is also correct. Reproductions ಅಲ್ಲಿ help ಮಾಡುತ್ತೆ. ಹೌದು, because it contains nodes and internodes. Nodes contains scaly buds, right? ಬಡ್ಸ್ಗಳು ಇರುತ್ತೆ, ಅದನ್ನ ನಾವು ಪಿಕ್ ಮಾಡಿ ಹಾಕಿದರೆ ಮತ್ತೆ ಸೋ ಮಾಡಿದರೆ ಅದರಿಂದ ನ್ಯೂ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ದ ಆಪ್ಷನ್ ಈಸ್ ರೈಸೋಮ್ ಡಸ್ ನಾಟ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮ್ ದ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಆಫ್ ಫೋಟೋಸಿಂಥಸಿಸ್. ಅಂದರೆ ಫುಡ್ ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಎಲ್ಲಿಂದ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಸ್ಟೆಮ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಸುಡೋ ಸ್ಟೆಮ್ಸ್, ಆ ಸ್ಟೆಮ್ಮಲ್ಲಿ ಲೀವ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ದೇ ವಿಲ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮ್ ದ ಫೋಟೋಸಿಂಥಸಿಸ್ ಅಂಡ್ ದೇ ವಿಲ್ ಸ್ಟೋರ್ ದ ಫುಡ್ ಇನ್ಸೈಡ್ ದ ರೈಸೋಮ್. ಸೊ ಆಪ್ಷನ್ ನಾಟ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮ್ಡ್ ಬೈ ರೈಸೋಮ್ ಈಸ್ 1. ಕರೆಕ್ಟ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 102 ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್. ರೇಡಿಯಲ್ ಸಿಮಿಟ್ರಿ ಆಫ್ ಫ್ಲವರ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಫೌಂಡ್ ಇನ್ ಮಸ್ಟರ್ಡ್, ಬೀನ್, ದತುರಾ, ಚಿಲ್ಲಿ ಅಂತ ಇದೆ. ಸೊ ಈಗ ಸಿಮಿಟ್ರಿ, an imaginary axis, if it pass an object, that object it cut into 2 equal halves or parts, then it is called as symmetry. ಈಗ ಒಂದು ಫ್ಲವರ್ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಇಮ್ಯಾಜಿನರಿ ಆಕ್ಸಿಸ್ನ ನಾವು ಕಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ಡ್ರಾ ಮಾಡಿದ್ರೆ, if it is axis is passed at any direction, then the flower gives 2 equal parts, then it is called as radial symmetry or actinomorphic symmetry ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. If it gives only one particular direction ಅಲ್ಲಿ, ಒಂದು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಕಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಮಾತ್ರ 2 equal parts ಕೊಟ್ಟರೆ, then it is called as zygomorphic or bilateral symmetry. Then if the flower does not give any equal parts when it cutted at any particular direction, ಯಾವುದೇ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಕಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಅದು 2 equal parts ಕೊಡಲಿಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ, then that flower is called as asymmetry. ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕ್ಯಾನ, ರೈಟ್. ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ರೇಡಿಯಲ್ ಸಿಮಿಟ್ರಿಗೆ ಯಾವುದು ಬರೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಕೊಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಮಸ್ಟರ್ಡ್ ಬ್ರಾಸಿಕೇಸಿ ಫ್ಯಾಮಿಲಿಗೆ ಬರುತ್ತೆ, ಅಲ್ಲಿ ರೇಡಿಯಲ್ ಆರ್ ಆಕ್ಟಿನೋಮಾರ್ಫಿಕ್ ಸಿಮಿಟ್ರಿ ಇದೆ. ದತುರಾ ಅಂಡ್ ಚಿಲ್ಲಿ ಬಿಲಾಂಗ್ಸ್ ಟು ಸೊಲನೇಸಿ. ಫ್ಲೋರಲ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ನೋಡಿ ನೀವು ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್, ಅಲ್ಲಿ ಆಕ್ಟಿನೋಮಾರ್ಫಿಕ್ ಸಿಮಿಟ್ರಿ ಇದೆ. ದೆನ್ ಬೀನ್ ಬಿಲಾಂಗ್ ಟು ಫ್ಯಾಬೇಸಿ. ಸೊ ಅದೇನಾಗಿದೆ, ಝೈಗೋಮಾರ್ಫಿಕ್ ಸಿಮಿಟ್ರಿ ಇದೆ. ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಹೆಸರು ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಅವರು. ಕಾಂಪಿಟೇಟಿವ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಹಾಗೇನೆ, ಥಿಯರಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಕಾಂಪಿಟೇಟಿವ್ ಅಂದರೆ ಇಂಡೈರೆಕ್ಟ್, ಅಂದರೆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ನ ಇದು ತಗೊಂಡ್ಬರ್ತಾರೆ. ನಾವು ಇದು ಯಾವ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಥಿಂಕ್ ಮಾಡಿ ನೋಡಿ ಹೇಳಬೇಕು. ಸೊ ಆಪ್ಷನ್ ಈಸ್ ವಾಟ್, ರೇಡಿಯಲ್ ಸಿಮಿಟ್ರಿ ಈಸ್ ಫಾರ್ ಬೀನ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಬಿಲಾಂಗ್ಸ್ ಟು ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಫ್ಯಾಬೇಸಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ 103. ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ದ ಹಾರ್ಡ್ ಒನ್ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ದ ಲಿಲ್ಲಿ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ. ಅಂದರೆ ಲಿಲಿಯೇಸಿ ಫ್ಯಾಮಿಲಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂಗೆ, ಅಂದರೆ ಆ ಫ್ಯಾಮಿಲಿಗೆ ಯಾವುದು ಬರ್ತವೆ ಅದನ್ನು ನೋಡಿ, ಅದಕ್ಕೆ ಆ ಫ್ಯಾಮಿಲಿಗೆ ಬರ್ದಲೇ ಇರುವಂಥದ್ದನ್ನ ಅದರಿಂದ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ಹೊರಗಡೆ ತೆಗಿಬೇಕು. ಪಿಟುನಿಯಾ, ಟುಲಿಪ್, ಆಸ್ಪ್ಯಾರಾಗಸ್, ದೆನ್ ಆಲುವೇರಾ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಪಿಟುನಿಯಾ ಸೊಲನೇಸಿ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಬರುತ್ತೆ. ಟುಲಿಪ್, ಆಸ್ಪರಾಗಸ್ ಅಂಡ್ ಆಲುವೇರಾ ಬಿಲಾಂಗ್ಸ್ ಟು ಲಿಲಿಯೇಸಿ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ. ಸೊ ಹಾರ್ಡ್ ಒನ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಗುಂಪಿಗೆ ಸೇರಿದಲೇ ಇರುವಂಥದ್ದು ಯಾವುದು, ಪಿಟುನಿಯಾ, ಬಿಕಾಸ್ ಇಟ್ ಬಿಲಾಂಗ್ಸ್ ಟು ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಸೊಲನೇಸಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ 104. ಇನ್ ಟೆರೆಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕ್ಯೂಟಿಕಲ್ ಈಸ್ ಆಬ್ಸೆಂಟ್ ಆನ್ ದ ಸರ್ಫೇಸ್ ಆಫ್ ಅಂತ ಇದೆ. ಫಸ್ಟ್, ವಾಟ್ ಡು ವಿ ಮೀನ್ ಬೈ ಕ್ಯೂಟಿಕಲ್? Cuticle is nothing but a waxy layer present on the outermost skin of the plant body. Skin of the plant body ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದು, that is the epidermis ನ skin ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. Epidermis is made up of, it is the outermost layer, it is made up of single layer barrel shaped parenchyma cells ಅಂತ ಓದಿದ್ದೀರಾ, ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಓದಿದ್ದೀರಾ, ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ನ ಬರೆದಿದ್ದೀರಾ, ಗೊತ್ತಿದೆ, ರೈಟ್. ದೆನ್ ದ ಎಪಿಡರ್ಮಿಸ್
the upper surface of the epidermis is covered by a waxy layer, it is called as cuticle. Cuticle function ಏನಪ್ಪಾ ಅಂತಂದ್ರೆ main function, it prevents the excess loss of water, that is what we called as transpiration. ಅಂದರೆ ಅದು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪಿರೇಷನ್ ನ ಪ್ರಿವೆಂಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ, ರೈಟ್? ದಟ್ ಈಸ್ ಕರೆಕ್ಟ್. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಎಪಿಡರ್ಮಿಸ್ ಸ್ಟೆಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಕ್ಯುಟಿಕಲ್ ಇರುತ್ತೋ, ಲೀಫ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೋ, ರೂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೋ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಕ್ಯುಟಿಕಲ್ ಇಸ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇನ್ ಸ್ಟೆಮ್, ಲೀವ್, ಮಾನೋಕಾಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಮ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಡೈಕಾಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಮ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಎಲ್ಲ ಸ್ಟೆಮ್ಮು ಮತ್ತು ಲೀವ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅಬ್ಸೆಂಟ್ ಇನ್ ರೂಟ್. ರೂಟ್ ಎಪಿಡರ್ಮಿಸ್ನ ಮೇಲೆ, ಕ್ಯುಟಿಕಲ್ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಎಪಿಡರ್ಮಿಸ್ ಅಂತ ಹೇಳೋದಿಲ್ಲ, ಅದೇನಂತ ಕರೀತಾರೆ, ಇಟ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಎಪಿಬ್ಲಮ. ಎಪಿಬ್ಲಮ ಮೀನ್ಸ್, ಎಪಿಬ್ಲಮ ಅಂತ ಅಂದ್ರೇನು, ದ ಎಪಿಡರ್ಮಿಸ್ ಆಫ್ ರೂಟ್ ವಿಚ್ ಡಸ್ ನಾಟ್ ಕವರ್ಡ್ ಬೈ ಕ್ಯುಟಿಕಲ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಎಪಿಬ್ಲಮ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಅದು ವಾಟರ್ ಅಬ್ಸಾರ್ಪ್ಷನ್ ಮಾಡಬೇಕಲ್ಲ, ಕ್ಯುಟಿಕಲ್ ವ್ಯಾಕ್ಸಿ ಲೇಯರ್, ವ್ಯಾಕ್ಸಿ ಲೇಯರ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಅದು ವಾಟರ್ ಅಬ್ಸಾರ್ಪ್ಷನ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ, ಇಟ್ ಇಸ್ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್. ಸೊ ವ್ಯಾಕ್ಸ್ ಮುಖಾಂತರ ವಾಟರ್ ಪಾಸ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಎಪಿಬ್ಲಮದಲ್ಲಿ ಏನಿರೋದಿಲ್ಲ, ಕ್ಯುಟಿಕಲ್ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಮೀನ್ಸ್ ದ ಎಪಿಡರ್ಮಿಸ್ ವಿಚ್ ಡಸ್ ನಾಟ್ ಕಂಟೈನ್ಸ್ ಕ್ಯುಟಿಕಲ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಎಪಿಬ್ಲಮ. ಇಟ್ ಇಸ್ ದ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರಿಸ್ಟಿಕ್ ಫೀಚರ್ ಆಫ್ ರೂಟ್. ನಾವು ಜನರಲ್ಗೆ ಹೇಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ರೂಟಲ್ಲಿ ಎಪಿಡರ್ಮಿಸ್ ಅಂತಲೇ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಬಟ್ ಆ ಎಪಿಡರ್ಮಿಸ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಎಪಿಬ್ಲಮ. ಯಾಕೆ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಕ್ಯುಟಿಕಲ್ ಈಸ್ ಆಬ್ಸೆಂಟ್. ಓಕೆ ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ನೋಡೋಣ. ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ 107. Plant body is differentiated into old, fast, stipe, frond, in. ಅಂದರೆ ಆಲ್ಗೆನಲ್ಲಿ ಈ ರೀತಿ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಬಾಡಿನ ಡಿಫ್ರೆನ್ಶಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಎಲ್ಲ ಆಲ್ಗೆ ಅಲ್ಲ, ಲ್ಯಾಮಿನೇರಿಯಾದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಏನಿರುತ್ತೆ, ಓಲ್ಡ್ ಫಾಸ್ಟ್ ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ. ಓಲ್ಡ್ ಫಾಸ್ಟ್ ಇಂದ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ, ಸಬ್ಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಆಗಿ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ದೆನ್ ಸ್ಟೈಪ್ ಮತ್ತು ಫ್ರಾಂಡ್ ಅಂತಂದರೆ ಲೀಫ್ ಲೈಕ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್, ಬಟ್ ನಾಟ್ ಎ ಲೀಫ್ ಥರ ಇರುವಂಥ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್. ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಆಲ್ಗೆದಲ್ಲಿ ಥ್ಯಾಲಸ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಬಾಡಿ ಇರುತ್ತೆ, ರೈಟ್? ಥ್ಯಾಲಸ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಬಾಡಿ ಅಂತ ಅಂದಮೇಲೆ ವೇರ್ ವಿ ಕೆನಾಟ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಶಿಯೇಟ್ ರೂಟ್, ಸ್ಟೆಮ್ ಅಂಡ್ ಲೀವ್ಸ್, ಬಟ್ ರೂಟ್ ಲೈಕ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಇದೆ ಓಲ್ಡ್ ಫಾಸ್ಟ್ ವಿಚ್ ಅಟ್ಯಾಚಸ್ ದ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಆನ್ ಟು ದ ಸಬ್ಸ್ಟ್ರೇಟಾ. ನಿಮ್ಮ ಬಯೋಲಾಜಿಕಲ್ ಕ್ಲಾಸಿಫಿಕೇಶನ್ ಆಲ್ಗೆ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಕಿಂಗ್ಡಮಲ್ಲಿ ಅದು ಇದು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ನೋಡಿ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್. ಓಕೆ, ದೆನ್ ಲಾಂಗ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಇರುತ್ತೆ ವಿಚ್ ಕನೆಕ್ಟ್ಸ್ ಓಲ್ಡ್ ಫಾಸ್ಟ್ ಆರ್ ಫ್ರಾಂಟ್ ಟು ಓಲ್ಡ್ ಫಾಸ್ಟ್, ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಯಾಂಡೆಡ್ ಲೀಫ್ ಲೈಕ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್. ಇಟ್ ಈಸ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇನ್ ಲ್ಯಾಮಿನೇರಿಯಾ. ಕ್ಲಮೈಡೋಮೊನಾಸ್ ಯೂನಿಸೆಲ್ಯುಲಾರ್ ಆಲ್ಗೆ, ಬಟ್ ಕ್ಯಾರಾ ಮಲ್ಟಿಸೆಲ್ಯುಲಾರ್ ಆಲ್ಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಅದು ಪ್ಲಾಂಟ್ ಬಾಡಿ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ, ಥ್ಯಾಲಸ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಲೈಕ್ ದಟ್ ಯುಲೋಥ್ರಿಕ್ಸ್ ಆಲ್ಸೋ. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ 109. Plody of endosperm in gymnosperm after fertilization is. Plody means total number of chromosomes or total set of chromosomes in an cell ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಈಗ ನೋಡಿ, ಎಂಡೋಸ್ಪರ್ಮ್, ಜಿಮ್ನೋಸ್ಪರ್ಮ್ಸ್ ಅಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಎಂಡೋಸ್ಪರ್ಮ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಆಂಜಿಯೋಸ್ಪರ್ಮ್ಸ್ ಅಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಇರುತ್ತೆ. ನಾವು ಏನಂತ ಹೇಳ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತೀವಿ, ಎಂಡೋಸ್ಪರ್ಮ್ ಅಂದಿದ ತಕ್ಷಣ ಇಟ್ ಇಸ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಓನ್ಲಿ ಇನ್ ಆಂಜಿಯೋಸ್ಪರ್ಮ್ಸ್ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ತೀವಿ. ಬಟ್ ಎಂಡೋಸ್ಪರ್ಮ್ ಇಸ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಸೀಡೆಡ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಏನಿದೆ, ಮೀನ್ಸ್ ಜಿಮ್ನೋಸ್ಪರ್ಮ್ಸ್ ಅಂಡ್ ವಾಟ್ ದ ಆಂಜಿಯೋಸ್ಪರ್ಮ್ಸ್ ಟು ನರಿಶ್ ದ ಎಂಬ್ರಿಯೋ ಎಂಡೋಸ್ಪರ್ಮ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ, ನ್ಯೂಟ್ರಿಟಿವ್ ಟಿಶ್ಯೂ. ಆಂಜಿಯೋಸ್ಪರ್ಮ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಂಡೋಸ್ಪರ್ಮ್ ಗೊತ್ತಿದೆ 3N, ನಾವಾಗಿ ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಏನು ಮಾಡ್ಬಿಡ್ತೀವಿ, ಇಲ್ಲಿ 3N ಅಂತ ಹಾಕ್ಬಿಡ್ತೀವಿ, ತಪ್ಪಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಓಕೆ, 3N ಇದೆ, ಇದರಲ್ಲಿ ಡಬಲ್ ಫರ್ಟಿಲೈಸೇಷನ್ ಇಲ್ಲ. ಯಾವುದರಲ್ಲಿ, ಜಿಮ್ನೋಸ್ಪರ್ಮ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಡಬಲ್ ಫರ್ಟಿಲೈಸೇಷನ್ ಇಸ್ ದ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರಿಸ್ಟಿಕ್ ಫೀಚರ್ ಆಫ್ ಆಂಜಿಯೋಸ್ಪರ್ಮ್. ಹಾಗಾಗಿ 2N ಇರ್ಬೋದು ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂತೀವಿ. 2N ಎಲ್ಲ ಇದೇನಾಗುತ್ತೆ, ಹ್ಯಾಪ್ಲಾಯ್ಡ್ ಸೆಟ್ ಆಫ್ ಎಂಡೋಸ್ಪರ್ಮ್ ಇರುತ್ತೆ, ಹ್ಯಾಪ್ಲಾಯ್ಡ್ ಸೆಟ್ ಆಫ್ ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಅಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ, ಡ್ಯೂ ಟು ಆಬ್ಸೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಡಬಲ್ ಫರ್ಟಿಲೈಸೇಷನ್, ಪೋಲನ್ ಗ್ರೈನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ 2 ಮೇಲ್ ಗ್ಯಾಮೆಟ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಬಟ್ 1 ಮೇಲ್ ಗ್ಯಾಮೆಟ್ ಅಂಡರ್ಗೋಸ್ ಡಿಸ್ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್. ಆದರೆ ನಮ್ಮ ಆಂಜಿಯೋಸ್ಪರ್ಮ್ಸಲ್ಲಿ 2 ಮೇಲ್ ಗ್ಯಾಮೆಟ್ಗಳು ಫ್ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಡಿಸ್ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಎಂಡೋಸ್ಪರ್ಮ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಹ್ಯಾಪ್ಲಾಯ್ಡ್ ಆಗಿ ಉಳ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ಸೊ ಆಪ್ಷನ್ ಈಸ್ 1. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ 110. ಹೌ ಮೆನಿ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಗಿವನ್ ಬಿಲೋ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ನಾನ್ ಎಂಡೋಸ್ಪರ್ಮಿಕ್ ಸೀಡ್ಸ್? ಕೆಳಗಡೆ ಕೊಟ್ಟಿರುವಂಥ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದರಲ್ಲಿ ಎಂಡೋಸ್ಪರ್ಮ್ ಸೀಡ್ಸ್ ಇರೋದಿಲ್ಲ? ಸೊ ಎಂಡೋಸ್ಪರ್ಮಿಕ್ ಸೀಡ್, ನಾನ್ ಎಂಡೋಸ್ಪರ್ಮಿಕ್ ಸೀಡ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ನಾನ್ ಎಂಡೋಸ್ಪರ್ಮಿಕ್ ಸೀಡ್ಸ್ ಅಂತ ಅಂದರೆ ದೋಸ್ ಆರ್ ದ ಸೀಡ್ಸ್ ವಿಚ್ ಡಸ್ ನಾಟ್ ಕಂಟೈನ್ಸ್ ದ ಎಂಡೋಸ್ಪರ್ಮ್. ಡೆವಲಪಿಂಗ್ ಎಂಬ್ರಿಯೋ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಯುಟಿಲೈಸಸ್ ದ ಎಂಡೋಸ್ಪರ್ಮ್. ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಆಗ್ತಿರುವಂಥ ಎಂಬ್ರಿಯೋ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ, ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಯುಟಿಲೈಸಸ್ ದ ಎಂಡೋಸ್ಪರ್ಮ್. ಸೊ ದ ಸೀಡ್ ಡೆವಲಪ್ಡ್ ಆರ್ ಮೆಚ್ಯೂರ್ಡ್ ಸೀಡ್ ಡಸ್ ನಾಟ್ ಕಂಟೈನ್ಸ್ ದ ಎಂಡೋಸ್ಪರ್ಮ್ ಅಂಡ್ ದೋಸ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಆರ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ನಾನ್ ಎಂಡೋಸ್ಪರ್ಮಿಕ್ ಸೀಡ್. See, all pulses like pea and beans are non-endospermic seed. Majority of dicots are non-endospermic seed.
But like castor is endospermic seed, coconut belongs to monocot, then it is also endospermic seed. Maize, wheat, rice, those are all called as endospermic seed. But groundnut belong to pulses, it is also non-endospermic seed. So option is pea, bean, groundnut. So that is 3-2. Okay. Next question, question number 101. Absorption of minerals from soil to cytoplasma of root cell is. So minerals soil in the cytoplasma ಗೆ absorption ಆಗಬೇಕು. How it will absorb? Either from active process or passive process. Active, A for ATP, ಎನರ್ಜಿನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂತಂದ್ರೆ active. Without expenditure of energy ಆಯಿತು ಅಂತಂದ್ರೆ then it is called as passive process ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಈಗ ವಾಟರ್ ಅಬ್ಸಾರ್ಪ್ಷನ್ ಅದು ಸಿಂಪಲ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಆಫ್ ಪ್ಯಾಸಿವ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಹೈಯರ್ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನಿಂದ ಲೋಯರ್ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ಗೆ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಬಟ್ ವೆನ್ ಕಂಪೇರ್ಡ್ ಟು ಎ ಸಿಂಗಲ್ ಸೆಲ್, ರೂಟ್ ಸೆಲ್ ಸಿಂಗಲ್ ಇರುತ್ತೆ, ಸಿಂಗಲ್ ಸೆಲ್ಗೆ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಸಾಯಿಲ್ ಸರ್ಫೇಸ್ ಏರಿಯಾ ಏನಿರುತ್ತೆ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ. ಈಗ ನೋಡಿ, ನಾವು ಒಂದು ಹ್ಯಾಂಡಲ್ಲಿ, ಈ ಹ್ಯಾಂಡಲ್ಲಿ ಬೊಕ್ಸೆ ಅಂತ ಏನು ಕರಿತೀವಿ, ಇದರಲ್ಲಿ ವಾಟರ್ ತಗೊಳ್ಳೋಣ. ಈ ವಾಟರ್ನ ನಮ್ಮ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಾಗ ಇದೇನಂತೆ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ ಅಂತ ಅನಿಸುತ್ತೆ. ಅದೇ ಇದು ವಾಟರ್ನ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ಲಾರ್ಜ್ ಏರಿಯಾದಲ್ಲಿ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ಆ ಏರಿಯಾಗೆ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿದಾಗ ವಾಟರ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಸ್ಮಾಲ್ ಅಂದರೆ ತುಂಬಾ ಅದು ಕಡಿಮೆ ಇದೆ. ಹಾಗೆ ಗ್ರೌಂಡ್ ಸಾಯಿಲಲ್ಲಿ ಮಿನರಲ್ಸ್ಗಳು ಸರ್ಫೇಸ್ ಏರಿಯಾ ಜಾಸ್ತಿ ಆದಾಗ ಮಿನರಲ್ಸ್ಗಳು ವೈಡಾಗಿ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಒಂದು ಸಣ್ಣದಾದಂಥ ಸೆಲ್ನ ತಗೊಂಡಾಗ ಆ ಸೆಲ್ಲಿಗೆ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಅದರಲ್ಲಿರುವಂಥ ಮಿನರಲ್ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ, ಕಡಿಮೆ ಇರುತ್ತೆ. ಇನ್ ಕಂಪೇರ್ ಟು ಸಾಯಿಲ್ ಸರ್ಫೇಸ್ ಏರಿಯಾ, ರೂಟ್ ಸೆಲ್ ಸರ್ಫೇಸ್ ಏರಿಯಾ ಈಸ್ ಸ್ಮಾಲ್. ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ 10 ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಪೊಟ್ಯಾಷಿಯಮ್ 10 ಇದೆ ಅಂತಂದರೆ, 10 ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ಇದೆ ಅಂತಂದರೆ, ಅದೇ ನಮಗೆ ಸಾಯಿಲಲ್ಲಿ 1000 ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ಇದ್ರು ಕೂಡ ಅದು ನಮಗೆ ಕಡಿಮೆನೇ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಸಾಯಿಲ್ ಸರ್ಫೇಸ್ ಏರಿಯಾ ತುಂಬಾ ದೊಡ್ಡದಿದೆ, ರೈಟ್? ಸೊ ಅವಾಗ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ನು ಸಾಯಿಲಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಕಡಿಮೆ ಇರುತ್ತೆ ಕೆಲವೊಂದು ಮಿನರಲ್ ಅಯಾನ್ಸ್ಗಳು ವೆನ್ ಕಂಪೇರ್ಡ್ ಟು ಪ್ಲಾಂಟ್ ರೂಟ್ ಸೆಲ್. But the mineral should be uptaken from soil to root against the concentration gradient, then it is active process. Then some minerals are more in soil when compared to the root cell, so they are moved from higher concentration to lower concentration and it is passive process. Hagagi initial stage of uptake of minerals from soil to rooted cells is both passive as well as ಆಕ್ಟಿವ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಫ್ಲೋ ಏನಿದೆ ಅದು ಪ್ಯಾಸಿವ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್ಸಲ್ಲಿ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಸಿಂಪಲ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಆಫ್ ಅಸೆಂಟ್ ಆಫ್ ಸ್ಯಾಪ್ ಆಗುತ್ತೆ, ರೈಟ್? ಸೊ ದ ಆಪ್ಷನ್ ಈಸ್ 3. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ 112. ಮೆಗ್ನೀಷಿಯಮ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ಡ್ ಇನ್ ಅಂತ ಇದೆ. ಸೊ ಮೆಗ್ನೀಷಿಯಮು ಯಾವುದು ಫಂಕ್ಷನ್ಸಲ್ಲಿ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ಮೆಂಟ್ ತೋರಿಸ್ತಿಲ್ಲ. ಕೆಳಗಡೆ 4 ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಇಟ್ ಈಸ್ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ಡ್ ಇನ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಫ್ ಮಿಡಲ್ ಲ್ಯಾಮೆಲಾ. ಮಿಡಲ್ ಲ್ಯಾಮೆಲಾ ಮೀನ್ಸ್ the cementing layer between the two adjacent plant cells, that is correct. Synthesis of chlorophyll is also correct. Synthesis of DNA and RNA is also correct. Cation balance in cells is performed by potassium. So option is 4. Okay. Next 114 question number. A 3 carbon molecule is the end product of ಅಂತ ಇದೆ. ಒಂದು 3 ಕಾರ್ಬನ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಇರುವಂಥ ಒಂದು ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಕೆಳಗಡೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್ನ. ಅದರಲ್ಲಿ ಯಾವುದ್ರದ್ದು ಎಂಡ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್? ಗ್ಲೈಕೋಲಿಸಿಸ್, ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ ಫರ್ಮೆಂಟೇಷನ್, ಕ್ರೆಬ್ಸ್ ಸೈಕಲ್, ಆಕ್ಸಿಡೇಟಿವ್ ಫಾಸ್ಫೋರಿಲೇಷನ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಗ್ಲೈಕೋಲಿಸಿಸ್ದು ಎಂಡ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಏನು? ಪೈರುವಿಕ್ ಆ್ಯಸಿಡ್. ಪೈರುವಿಕ್ ಆ್ಯಸಿಡ್ ಈಸ್ 3 ಕಾರ್ಬನ್ ಕಂಟೈನಿಂಗ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್. ಸೊ ಆಪ್ಷನ್ 1 ಆಗುತ್ತೆ. 2 ನೋಡಿ, ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ ಫರ್ಮೆಂಟೇಷನಲ್ಲಿ ಈಥೈಲ್ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಆಟಮ್ ಎಷ್ಟಿರುತ್ತೆ? 2 ಇರುತ್ತೆ, ಹಾಗಾಗಿ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಕ್ರೆಬ್ಸ್ ಸೈಕಲಲ್ಲಿ ಲಾಸ್ಟ್ ಬರೋದು ಅದು OAA, ಆಕ್ಸಾಲೋ ಅಸಿಟಿಕ್ ಆ್ಯಸಿಡ್. ಇಟ್ ಈಸ್ 4 ಕಾರ್ಬನ್ ಕಂಟೈನಿಂಗ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್. ಸೊ ಅದು ಕೂಡ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಆಕ್ಸಿಡೇಟಿವ್ ಫಾಸ್ಫೋರಿಲೇಷನಲ್ಲಿ ATP ಮತ್ತು ವಾಟರ್ ಎಂಡ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಆಪ್ಷನ್ 1 ಈಸ್ ಕರೆಕ್ಟ್, ರೈಟ್? ಓಕೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ 116. ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ದ ಇನ್ಕರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಮ್ಯಾಚ್ಡ್ ಪೇರ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಗಿಬರ್ಲಿನ್ ಇಲ್ಲಿ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಹಾರ್ಮೋನ್ಸು, ಫೈಟೋ ಹಾರ್ಮೋನ್ಸು, ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್ ಹಾರ್ಮೋನ್ಸು, ಅದ್ರ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಯಾವುದು ಇನ್ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಮ್ಯಾಚ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ. ಈಗ ನೋಡಿ, ಗಿಬರ್ಲಿನ್ಸ್ ಡಿಲೇಡ್ ರೈಪನಿಂಗ್ ಆಫ್ ಫ್ರೂಟ್ಸ್ನ ಸೆನೆಸೆನ್ಸ್ನ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ? ಡಿಲೇ ಮಾಡುತ್ತೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ಕರೆಕ್ಟ್, ಯಾಕಂದರೆ ಅದು ಗ್ರೋತ್ ಪ್ರಮೋಟರ್ಸ್. ಸೈಟೋಕೈನಿನ್ ಅದು ಕೂಡ ಡಿಲೇ ಸೆನೆಸೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಲೀವ್ಸ್. ಇಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಕರೆಕ್ಟ್, ಯಾಕೆಂದರೆ ಅದು ಗ್ರೋತ್ ಹಾರ್ಮೋನ್. ಇಥಲಿನ್
ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಮೇಲ್ ಫ್ಲವರ್ಸ್ ಇನ್ ಕುಕ್ಕುಂಬರ್. ಹೌದು, ಇದು ಕೇಳಿದ್ವಿ ನಾವು NCERT ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ಕಲ್ಲಿದೆ. ಫ್ಲವರ್ಸ್ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ, ಮೇಲ್ ಫೀಮೇಲ್ ಅನ್ನೋದು ಮರ್ತ್ಬಿಡ್ತೀವಿ. ಈಗ ಒಂದು ಲಾಜಿಕ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ, ಮೇಲ್ ಫ್ಲವರ್ಸ್ದು ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಆರ್ ನಂಬರ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಯಿತು ಅಂತ ಅಂದರೆ ಅದು ಫಾರ್ಮರ್ಗೆ ಬೆನಿಫಿಟ್ ಅಲ್ಲ. ಯಾಕೆ ಬೆನಿಫಿಟ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ? ಯಾಕೆ ಅಂತ ಅಂದರೆ ನಮಗೆ ಫ್ರೂಟ್ ಬರುವಂಥದ್ದು ಓವರಿಂದ. ಓವರಿ ಅದರಲ್ಲಿರುತ್ತೆ ಫೀಮೇಲ್ ರಿಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್, ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇನ್ ಫೀಮೇಲ್ ಫ್ಲವರ್ಸ್. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಇಥಿಲೀನ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸಸ್ ಫೀಮೇಲ್ ಫ್ಲವರ್ಸ್ ಇನ್ ಕುಕ್ಕುಂಬರ್, ನಾಟ್ ದ ಮೇಲ್. ಹಾಗಾಗಿ ಆಪ್ಷನ್ 3 ಈಸ್ ರಾಂಗ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಅಬ್ಸಿಸಿಕ್ ಆ್ಯಸಿಡ್ ಇಂಡ್ಯೂಸ್ ಸೀಡ್ ಡಾರ್ಮೆನ್ಸಿ ಆರ್ ಬಡ್ ಡಾರ್ಮೆನ್ಸಿನ ಇಂಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಯಾಕೆ ಅಂತಂದರೆ ಅದು ಗ್ರೋತ್ ಇನಿಬಿಟರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಇಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಇನಿಬಿಟಿಂಗ್ ಹಾರ್ಮೋನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಹಾರ್ಮೋನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ದಟ್ ಈಸ್ ಕರೆಕ್ಟ್. ಸೊ ಆಪ್ಷನ್ ಇನ್ಕರೆಕ್ಟ್ ಯಾವುದಿದೆ? 3 ಇದೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ 118 ನೋಡೋಣ. ಇನ್ ಆನಿಯನ್ ವೆಜಿಟೇಟಿವ್ ಪ್ರೊಪಗೇಷನ್ ಅಕರ್ಸ್ ಥ್ರೂ. ಆನಿಯನ್ ಅಂತ ಅಂದ್ರೇನು? ಅಂಡರ್ಗ್ರೌಂಡ್ ಸ್ಟೆಮ್ ಮಾಡಿಫಿಕೇಶನ್. ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲಿ ಇದು ಸ್ಟೆಮ್ ಅಂತಂದರೆ ಇಲ್ಲೊಂದು ನೋಡು ಇಲ್ಲೊಂದು ನೋಡು, ಇಲ್ಲಿಂದೆಲ್ಲ ಲೀವ್ಸ್ ಬಂದಿರುತ್ತೆ. ಈ ಸ್ಟೆಮ್ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ? ಪ್ರೆಸ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಕಂಪ್ರೆಸ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಕಂಡೆನ್ಸ್ಡ್ ಸ್ಟೆಮ್, ಕಂಡೆನ್ಸ್ಡ್ ಶಾರ್ಟ್ ಸ್ಟೆಮ್. ಅದ್ರ ಮೇಲಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ನೋಡಲ್ ರೀಜನ್ಸಿಂದ ಫೋಲಿಯಾರ್ ಲೀವ್ಸ್ಗಳು, ಸ್ಕೇಲಿ ಲೀವ್ಸ್ಗಳು ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ದೆನ್ ಅಪ್ಪರ್ ಸರ್ಫೇಸ್ ಮೇಲೆ ಟ್ರೂ ಲೀವ್ಸ್ಗಳು ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ರೈಟ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಈ ಸ್ಟೆಮ್ ಏನು ಸ್ಮಾಲ್ ಕಂಡೆನ್ಸ್ ಸ್ಟೆಮ್ ಇದೆ, ಅದು ಲೋಯರ್ ಪಾರ್ಟಿಂದ ಏನು ಬಂದಿರುತ್ತೆ? ರೂಟ್ಸ್ಗಳು ಬಂದಿರುತ್ತೆ. ರೈಟ್. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಆ ಸ್ಟೆಮ್ನ ಪ್ರೊಪಗೇಷನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಏನಾಗೋದು? ನ್ಯೂ ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್ ಬಾಡಿನ ಸಿಗೋದು. ಆ ಸ್ಟೆಮ್ನ ಕಟ್ ಮಾಡಿ ನೀವು ಸೋ ಮಾಡಿದರೆ ಅಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ನ್ಯೂ ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್ ಬಾಡಿ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಇನ್ ಆನಿಯನ್ ವೆಜಿಟೇಟಿವ್ ಪ್ರೊಪಗೇಷನ್ ಅಕರ್ಸ್ ಥ್ರೂ ವಾಟ್? ಮಾಡಿಫೈಡ್ ಅಂಡರ್ಗ್ರೌಂಡ್ ಸ್ಟೆಮ್. ಲೀಫ್ ಬಡ್ ಅಂತಂದರೆ ಗೊತ್ತಿದ್ರೆ ಬ್ರಯೋಫಿಲಮ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಆಪ್ಸೆಟ್ ಅಂತಂದರೆ ಗೊತ್ತಿದೆ, ದಟ್ ಈಸ್ ಪಿಸ್ಟಿಯಾರ್ ಐಕಾರ್ನಿಯಾ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಓಕೆ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ನೋಡೋಣ. Question number 120. Question number 120. Which of the following is not a characteristic feature of water pollinated plants? ವಾಟರ್ ಮುಖಾಂತರ ಪಾಲಿನೇಟೆಡ್ ಆಗೋಂಥ ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್ಸಲ್ಲಿ, ಫ್ಲವರ್ಸಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಅಲ್ಲ. ಸೊ ಇದು ಕೂಡ ಒಂದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಪಾಲಿನೇಷನ್ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂಗೆ. ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಫಸ್ಟಿಗೆ ಆ ಪಾಲಿನೇಷನ್ ಸ್ಕೀಮ್ನ ನಾವು ತಿಳ್ಕೋಬೇಕು. ಪಾಲಿನೇಟರ್ಸ್ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಎ ಬಯೋಟಿಕ್, ಬಯೋಟಿಕ್ ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ. ಎ ಬಯೋಟಿಕ್ಗೂ ಬಯೋಟಿಕ್ಗೂ ಆಪೋಸಿಟ್ ಇರುತ್ತೆ. ಎ ಬಯೋಟಿಕಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ಎರಡಿರುತ್ತೆ. ಯಾವುದು? ವಿಂಡ್ ಪಾಲಿನೇಷನ್ ಮತ್ತು ವಾಟರ್ ಪಾಲಿನೇಷನ್, ಹೈಡ್ರೋಫಿಲಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಅನಿಮೋಫಿಲಿ. ಎ ಬಯೋಟಿಕ್ ಟೈಪಲ್ಲಿ ದ ಫ್ಲವರ್ ಆರ್ ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್ ಡಸ್ ನಾಟ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಸ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಎನಿ ನೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಆರ್ ಫ್ರಾಗ್ನೆನ್ಸ್. ಫ್ರಾಗ್ನೆನ್ಸ್ ಮತ್ತು ನೆಕ್ಟರ್ಸ್ನ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಮಾಡುವಂಥ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ. ನೆಕ್ಟರೀಸ್ ಮತ್ತು ಫ್ರಾಗ್ನೆನ್ಸು ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಯಾವುದಕ್ಕೆ? ಬಯೋಟಿಕ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಪಾಲಿನೇಟರ್ಸಲ್ಲಿ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಅದೇನು? ಟು ಗಿವ್ ದ ರಿವಾರ್ಡ್ಸ್ ಆರ್ ಫಾರ್ ಐಡೆಂಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಫ್ರಾಗ್ನೆನ್ಸ್ ಸ್ಮೆಲ್ನ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಟರ್ಸಿಗೋಸ್ಕರ ಆ ಇನ್ಸೆಕ್ಟ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ಪಾಲಿನೇಟರ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಆ ಜ್ಯೂಸ್ನ ಕುಡಿಯೋಕ್ಕೋಸ್ಕರ ವಿಸಿಟ್ ಆಗ್ತವೆ. ಅವಾಗ ದೆನ್ ದೇ ಬ್ರಿಂಗ್ ಅಬೌಟ್ ದ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಆಫ್ ಪಾಲಿನೇಷನ್. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಆಪ್ಷನ್ 3. ಬಟ್ ಆಪ್ಷನ್ 1 ನೋಡೋಣ. ಅದು ಎಲ್ಲದೂ ನೋಡ್ಬೇಕು ನಾವು. ಮಿಸಿಲೇಜಿನಿಯಸ್ ಕವರಿಂಗ್ ಆನ್ ಪೋಲಂಗ್ರೇನ್ಸ್. ಪೋಲಂಗ್ರೇನ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಮಿಸಿಲೇಜಿನಿಯಸ್ ಕವರ್ ಇರುತ್ತೆ, ವಿಚ್ ಪ್ರಿವೆಂಟ್ಸ್ ದ ವೆಟ್ಟಿಂಗ್. ದಟ್ ಈಸ್ ಕರೆಕ್ಟ್. ಲಾಂಗ್ ಸ್ಟಿಕ್ಕಿ ಅನ್ವೆಟಬಲ್ ಸ್ಟಿಗ್ಮಾ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಅವಾಗ ವೆಟ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ಡಿಕೆ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ದಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಕರೆಕ್ಟ್. ಲೈಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅನ್ವೆಟಬಲ್ ಪೋಲಂಗ್ರೇನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಕರೆಕ್ಟ್. ಸೊ ನಾಟ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರಿಸ್ಟಿಕ್ ಫೀಚರ್ ಅಂತಂದರೆ ಅದಾಗುತ್ತೆ. ದಟ್ ಈಸ್ 3. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ ಅಲ್ಲೇ 121 ಒಂದು ನೋಡ್ಬಿಡೋಣ. ಡಬಲ್ ಫರ್ಟಿಲೈಜೇಷನ್ ಇನ್ ಹೋಲ್ಸ್. ಡಬಲ್ ಫರ್ಟಿಲೈಜೇಷನ್ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಏನಿರುತ್ತೆ? ಡಬಲ್ ಫರ್ಟಿಲೈಜೇಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟ್ರಿಪಲ್ ಫ್ಯೂಷನ್ ಇಸ್ ದ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಆಫ್ ಆಂಜಿಯೋಸ್ಪರ್ಮ್ಸ್ ಅಂತ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಸೊ ಡಬಲ್ ಫರ್ಟಿಲೈಜೇಷನ್ಸಲ್ಲಿ 2 ಮೇಲ್ ಗ್ಯಾಮೆಟ್ಸ್ ಎಂಟರ್ಸ್ ಇಂಟು ದ ಎಂಬ್ರಿಯೋ ಸ್ಯಾಕ್. 1 ಮೇಲ್ ಗ್ಯಾಮೆಟ್ ಫ್ಯೂಸಸ್ ವಿತ್ ಎಗ್ ಟು ಫಾರ್ಮ್ ಝೈಗೋಟ್. ಅನದರ್ ಮೇಲ್ ಗ್ಯಾಮೆಟ್ ಫ್ಯೂಸಸ್ ವಿತ್ ದ ಸೆಕೆಂಡರಿ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಆರ್ 2 ಪೋಲಾರ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೈ ಟು ಫಾರ್ಮ್ ಟ್ರಿಪ್ಲಾಯ್ಡ್ ಎಂಡೋಸ್ಪರ್ಮ್. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಆಪ್ಷನ್ ಯಾವುದಾಗುತ್ತೆ? 2 ಮೇಲ್ ಗ್ಯಾಮೆಟ್, 2 polar nuclei and 1 female gamete. That is option number 4. Correct? Right. Next question number 127. Which one of the following is stop codon? Stop codon or nonsense codon anta kariತೀವಿ. ಯಾಕೆ ಅಂತಂದ್ರೆ they does not codes for any amino acids. Stop codons ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ 4 ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. 4ಅಲ್ಲಿ ಯಾವುದು 3 ಸ್ಟಾಪ್ ಕೋಡಾನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಯಾವ್ದು? UAA, UAG, UGA. ದೋಸ್ ಕೋಡಾನ್ಸ್ 64 ಕೋಡಾನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಅವು ಕೂಡ 3 ಕೋಡಾನ್ಸೇ. ಬಟ್
those 3 codons does not codes for any amino acid. ಹಾಗಾಗಿ ಅಮೈನೋ ಆಸಿಡ್ನ ಕೋಡ್ ಮಾಡುವಂಥವು 61 codansಗಳು. UAC is not the stop codon. So option is 3. Next question number zoology ನೋಡೋಣ. 136 in terminal method used to prevent any more pregnancies is ಅಂತ ಇದೆ. ಟರ್ಮಿನಲ್ ಮೆಥಡ್ ಅಂತಂದರೆ ಎಂಡ್ ಮೆಥಡ್, ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಸ್ಟಾಪ್. ಅದರಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಅದರಿಂದ ನೆಕ್ಸ್ಟು ಮತ್ತೆ ಅದು ಮಾಡಾದ್ಮೇಲೆ ಇಲ್ಲ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ನ ಕಂಡಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಏನಾಗೋದಿಲ್ಲ, ಪ್ರೆಗ್ನೆನ್ಸಿ ಅನ್ನೋದು ಚಾನ್ಸ್ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಈಗ ನೋಡಿ MTP ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. MTP ಮೀನ್ಸ್ ವಾಟ್? ಇಂಟೆನ್ಷನಲ್ ಆರ್ ವಾಲಂಟರಿ ಟರ್ಮಿನೇಷನ್ ಆಫ್ ಅನ್ವಾಂಟೆಡ್ ಪ್ರೆಗ್ನೆನ್ಸಿ. ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಪ್ರೆಗ್ನೆನ್ಸಿ ಅನ್ವಾಂಟೆಡ್ ಇದೆ ಅಂತಂದರೆ ಅದನ್ನು ಅಷ್ಟೇ ಟರ್ಮಿನೇಟ್ ಮಾಡೋದು. ಬಟ್ ಮತ್ತೆ ಅವ್ರು ಪ್ರೆಗ್ನೆಂಟ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಅಂತಲ್ಲ, ಆ ಪ್ರೆಗ್ನೆನ್ಸಿನ ಮಾತ್ರ ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮಧ್ಯೆ ಅವ್ರೇನಾಗೋದು, ದೇ ಕ್ಯಾನ್ ಅಂಡರ್ಗೋ ದ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಆಫ್ ಪ್ರೆಗ್ನೆಂಟ್ನ ಆಗ್ಬೋದು. ಸೊ ಅದು ಅಲ್ಟಿಮೇಟ್ ಮೆಥಡ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಅದು ಇಂಟ್ರಾ ಯುಟರಿನ್ ಡಿವೈಸಸ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಇಂಟ್ರಾ ಯುಟರಿನ್ ಡಿವೈಸಸ್ ಕಾಪರ್ ಟಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಇವೆಲ್ಲದನ್ನು ಇಂಟ್ರಾ ಯುಟರಿನ್ ಡಿವೈಸಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಅವನ್ನ ಯುಟರಿಸ್ ಒಳಗಡೆ ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ. ಬಟ್ ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಅದರದ್ದೇ ಆದಂಥ ಒಂದು ಲೈಫ್ ಟೈಮ್ ಇರುತ್ತೆ. 1.5 years ಇರ್ಬೋದು, 2 years ಇರ್ಬೋದು, ಕೆಲವೊಂದು 3 years ಇರ್ತವೆ, ಕೆಲವೊಂದು ಅದರದ್ದು ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಪ್ರಕಾರ 5 years ಕೂಡ ಇರೋವಂಥ ಇಂಟ್ರಾ ಯುಟರಿನ್ ಡಿವೈಸಸ್ಗಳಿದ್ದಾವೆ. ಬಟ್ after removing of those or after completion of those self life of those intrauterine devices, she can undergo the process of pregnant. So it is not the ultimate method. ಅದೇ ರೀತಿ ವ್ಯಾಸೆಕ್ಟಮಿ ಅಂಡ್ ಟ್ಯೂಬೆಕ್ಟಮಿ ಅಂತ ಇದೆ. ವ್ಯಾಸೆಕ್ಟಮಿ ಮೀನ್ಸ್ ಕಟಿಂಗ್ ಆಫ್ ವ್ಯಾಸ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಟೈಯಿಂಗ್ ಸಪರೇಟ್ಲಿ. ಸೊ ವ್ಯಾಸ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ನ ಕಟ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಅದನ್ನ ಸಪರೇಟಾಗಿ ಟೈ ಮಾಡ್ತಾರೆ. And it will not affect the process of spermatogenesis and insemination, but it will affect only transfer of sperm to semen. Semen does not contain the sperm. So fertilization ಬೇಕಾಗಿರೋದು ಯಾವುದು? ಸ್ಪರ್ಮ್. ಅದು ಸ್ಪರ್ಮ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಬಟ್ ಸ್ಪರ್ಮ್ ಸೆಮೆನ್ ಒಳಗೆ ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ. ದೆನ್ ಟ್ಯೂಬೆಕ್ಟಮಿಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ? ಫಲೋಪಿಯನ್ ಟ್ಯೂಬ್ನ ಕಟ್ ಮಾಡಿ ಸಪ್ರೇಟಾಗಿ ಟೈ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅಲ್ಲಿ ಓವ್ಯುಲೇಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಮೆನ್ಸುರೇಷನ್ ಸೈಕಲ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಇದೆಲ್ಲ ಕಾಮನ್ ರೂಟೀನ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್. ದೆನ್ ಓವಮ್ ಕಮ್ ಟು ಆಂಫಿಲಾ ಅಂಡ್ ಇಸ್ಮಸ್ ಜಂಕ್ಷನ್, ಬಟ್ ದ ಟ್ಯೂಬ್ ಇಸ್ ಕಟೆಡ್. ಇನ್ಸೆಮಿನೇಷನ್ ಆಗಿ ಸ್ಪರ್ಮ್ ಕೂಡ ಬರುತ್ತೆ, ಬಟ್ ಎರಡು ಕೂಡ ಮೀಟ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಯಾಕೆಂತಂದ್ರೆ ಬ್ಯಾರಿಯರ್ ಏನಾಗಿದೆ? ಕಟ್ ಆಗಿದೆ, ರೈಟ್? ಸೊ ಇಟ್ ಡಸ್ ನಾಟ್ ಅಫೆಕ್ಟ್ ಎನಿ ಸೆಕ್ಷುವಲ್ ಇಂಟರ್ಕೋರ್ಸ್ನ ಯಾವುದೇ ಥರ ಅದು ಅಫೆಕ್ಟ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. ಬಟ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಅಫೆಕ್ಟ್ ಓನ್ಲಿ ದ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಆಫ್ ಫರ್ಟಿಲೈಜೇಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ರೆಗ್ನೆನ್ಸಿ, ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅಲ್ಟಿಮೇಟ್ ಮೆಥಡ್. ಅದರಿಂದ ಮತ್ತೆ ಒಂದ್ಸತಿ ವ್ಯಾಕ್ಸೆಕ್ಟಮಿ ಟ್ಯೂಬೆಕ್ಟಮಿ ಆದಮೇಲೆ ಮತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಫರ್ಟಿಲೈಸೇಷನ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ದೆನ್ ದಿಸ್ ಡಯಾಫ್ರಾಗ್ರಮ್, ಸರ್ವಿಕಲ್ ಕ್ಯಾಪ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವಾಲ್ಸ್ ಅಂತ ಏನಿದೆ, ಇವೆಲ್ಲ ಯಾವುದು? ಇವೆಲ್ಲ ಬ್ಯಾರಿಯರ್ಸ್, ಫಿಸಿಕಲ್ ಬ್ಯಾರಿಯರ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಇದರಿಂದ ಮತ್ತೆ ಇದನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದಲ್ಲ ಹೋಯ್ತು ಅಂದರೆ ಮತ್ತೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಅವರಲ್ಲಿ ಪ್ರೆಗ್ನೆನ್ಸಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಆಪ್ಷನ್ ಇಸ್ ಪ್ರಿವೆಂಟ್ ಎನಿ ಮೋರ್ ಪ್ರೆಗ್ನೆನ್ಸೀಸ್ ಅಂತಂದರೆ ಅದಾಗುತ್ತೆ ವ್ಯಾಸೆಕ್ಟಮಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಟ್ಯೂಬೆಕ್ಟಮಿ, ರೈಟ್? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲೇ ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ 137 ನೋಡೋಣ. ಐಸೋಲೇಷನ್ ಆಫ್ ಜೆನೆಟಿಕ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಫ್ರಮ್ ಈಸ್ಟ್ ವಿಲ್ ರಿಕ್ವೈರ್ ಆಲ್ ಎಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅಂತ ಇದೆ. ಅಂದರೆ ಇದು ಬಯೋಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಮೇಲೆ ಕೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅಂದರೆ ಒಂದು ಜೆನೆಟಿಕ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ನ ಒಂದು ಸೆಲ್ಲಿಂದ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಅಂದರೆ ಕೆಳಗಡೆ ಕೊಟ್ಟಿರುವಂಥದ್ದು ಯಾವುದು ಬೇಡ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಐಸೋಲೇಷನ್ ಆಫ್ ಜೆನೆಟಿಕ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಫ್ರಮ್ ಈಸ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ನಾವು ಜನರಲ್ ಆಗಿ ಥಿಂಕ್ ಮಾಡೋದಾದರೆ, ಸೊ ಒಂದು ಸೆಲ್ನ ನಾವು ಜೆನೆಟಿಕ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ಫಸ್ಟ್ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು? ಅದ್ರ ಸೆಲ್ ವಾಲ್ನ ರಿಮೂವ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೆಲ್ ವಾಲ್ ಇತ್ತು ಅಂದರೆ, ಸೊ ಸೆಲ್ ವಾಲ್ನ ರಿಮೂವ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಇರುತ್ತೆ ಅದರದ್ದೇ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಆದಂಥ ಎನ್ಸೈಮ್ಸ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಈಗ ನೋಡಿ ಈಸ್ಟ್ ಸೆಲ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಈಸ್ಟ್ ಸೆಲ್ ಅಂತ ಆದಮೇಲೆ ಈಸ್ಟ್ ಸೆಲ್ ವಾಲ್ ಇಸ್ ಮೇಡ್ ಅಪ್ ಆಫ್ ಕೈಟಿನ್. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದು ಬೇಕಾಗಿತ್ತು? ನಮಗೆ ಕೈಟಿನೇಸ್ ಬೇಕು. ಅಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರೋಂಥದ್ದು ಸೆಲ್ಯುಲೇಸ್, ಹಾಗಾಗಿ ಸೆಲ್ಯುಲೇಸ್ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಸೆಲ್ ವಾಲ್ ಡಿಗ್ರೇಡ್ ಮಾಡಾದ್ಮೇಲೆ ಸೈಟೋಪ್ಲಾಸ್ಮಾ ಇರುತ್ತೆ. ದೆನ್ ಅದರೊಳಗಡೆ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರೋಟೀನು, ಕಾರ್ಬೋಹೈಡ್ರೇಟ್ ಎಲ್ಲ ಇರುತ್ತೆ. ಅದನ್ನು ಡಿಗ್ರೇಡ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಕಾರ್ಬೋಹೈಡ್ರೇಟ್ಸ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಪ್ರೋಟೀಯಸಸ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ದೆನ್ RNA ಕೂಡ ಡಿಗ್ರೇಡ್ ಮಾಡಬೇಕು, RNAಸ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ದಟ್ ಈಸ್ ರೈಬೋ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್. ಈಗ DNA ಮಾತ್ರ ಹಾಗೆ ಉಳಿಸ್ಕೊತೀವಿ. ದೆನ್ ದಟ್ DNA ಇಸ್ ನಾಟ್ ವಿಸಿಬಲ್. ಅದನ್ನ ವಿಸಿಬಲ್ ಮಾಡ್ಕೊಳೋದಕ್ಕೆ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ? ಚಿಲ್ಲಡೆ ಎಥನಾಲ್ ಹಾಕಿದಾಗ ಅದು DNA ಪ್ರೆಸಿಪಿಟೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅವು ನೀಟಾಗಿ ಅದನ್ನು ನಾವು ಸ್ಪೂಲಿಂಗ್ ಮಾಡ್ಬೋದು.
ಈಸ್ಟ್ ಸೆಲ್ ವಾಲ್ನ ಡಿಗ್ರೇಡ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಸೆಲ್ಯುಲೇಸ್ ಬೇಕು. ಯಾಕೆಂತಂದರೆ ಈಸ್ಟ್ ಅಂದರೆ ಫಂಗಸ್. ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ಮತ್ತು ಅನಿಮಲ್ ಆಗಿತ್ತು ಅಂತಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಲೈಸೋಸೈಮ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಅನಿಮಲ್ ಸೆಲ್ಸಲ್ಲಿ ಸೆಲ್ ವಾಲ್ ಇರೋದಿಲ್ಲ, ಬಟ್ ಪ್ಲಾಸ್ಮಾ ಮೆಂಬ್ರೇನು ದೆನ್ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಲ್ ಸೆಲ್ ವಾಲ್ ಪ್ಲಾಸ್ಮಾ ಮೆಂಬ್ರೇನು ಒಂದೇ ಕಾಂಪೋನೆಂಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಲೈಸೋಸೈಮ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಪ್ಲಾಂಟ್ ಸೆಲ್ ಆಗಿತ್ತು ಅಂತ ಅಂದರೆ ಸೆಲ್ಯುಲೇಸ್ ಆರ್ ಯೂಸ್ಡ್ ಫಾರ್ ಡಿಗ್ರೇಡ್ ದ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಸೆಲ್ ವಾಲ್. ಸೊ ಆಪ್ಷನ್ that is not required for yeast, extraction of genetic material of yeast is 4. Question number 138 ನೋಡೋಣ. The following immunoglobulins may be present in the newborn because ಅಂದರೆ ನ್ಯೂ ಬಾರ್ನ್ ಬೇಬೀಸಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರುವಂಥದ್ದು ಏನು ಇಮ್ಯುನೋಗ್ಲೋಬಿನ್ಸ್ ಇದೆ ಮೀನ್ಸ್ ಆಂಟಿಬಾಡೀಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಇಮ್ಯುನೋಗ್ಲೋಬಿನ್ಸ್. ಅದು ಚೈಲ್ಡಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ, ಹೊಸದಾಗಿ ಬಾರ್ನ್ ಆಗಿರುವಂಥ ಚೈಲ್ಡಲ್ಲಿ. ಯಾಕೆ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಅದು ಮದರಿಂದ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಮದರಿಂದ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಯಾವುದಕ್ಕೆ, ಆ ಮಗುಗೆ. ಸೊ ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಗ್ರೂಪ್ ಆಫ್ ಆ್ಯಂಟಿಬಾಡೀಸ್ಗಳು ಜಾಸ್ತಿ ಇರ್ತವೆ. ಅದು ಯಾವುದು ಅಂತಂದರೆ IgA ಮತ್ತು IgG. IgM ಮದರ್ ಬ್ಲಡ್ಡಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ, ಬಟ್ ಇಟ್ ನೆವರ್ ಪಾಸ್ ದ ಪ್ಲಾಸೆಂಟಲ್ ಬ್ಯಾರಿಯರ್ನ ಪಾಸ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. IgA IgG ಪ್ಲಾಸೆಂಟಲ್ ಬ್ಯಾರಿಯರ್ನ ಪಾಸ್ ಮಾಡಿ ಮಗುಗೆ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಅಲ್ಲಿ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಕೆಪಾಸಿಟಿನ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಹಾಗೆಯೇ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ ಗಿವ್ಸ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಟು ಫೈಟ್ ಅಗೇನೆಸ್ಟ್ ದ ವೆರೈಟೀಸ್ ಆಫ್ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್. IgE ಏನಿದೆ ಅದು ನಮ್ಮ ಅಲರ್ಜಿಕ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ಸಲ್ಲಿ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗುವಂಥ ಆ್ಯಂಟಿಬಾಡೀಸ್. ಸೊ ಆಪ್ಷನ್ ಯಾವುದಾಗುತ್ತೆ, IgA ಆ್ಯಂಡ್ IgG. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲೇ ಕ್ವಶನ್ 139 ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡೋಣ. ಇನ್ ರಿಕಾಂಬಿನೆಂಟ್ DNA ಟೆಕ್ನಾಲಜಿಲಿ ಆಗ್ರೋಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಂ ಟ್ಯೂಮಿಫೇಸಿಯನ್ಸ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಯೂಸ್ಡ್ ಆಸ್ ವೆಕ್ಟಾರ್. ಆಗ್ರೋಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಂ ಟ್ಯೂಮಿಫೇಸಿಯನ್ಸ್ನ ವೆಕ್ಟಾರ್ ಆಗಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ರಿಕಾಂಬಿನೆಂಟ್ DNA ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಆಗ್ರೋಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಂ ಟ್ಯೂಮಿಫೇಸಿಯನ್ಸ್ನ ವೆಕ್ಟರ್ ಆಗಿ ಎಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ? ಯಾಕೆಂದರೆ ಅದರಲ್ಲಿ TI ಪ್ಲಾಸ್ಮಿಡ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ವಿಚ್ ಕಾಸಸ್ ಟ್ಯೂಮರ್ಸ್ ಇನ್ ಓನ್ಲಿ ಡೈಕಾಟ್ ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್ಸ್. ನೋಡಿ, ಅದು ಡೈಕಾಟ್ ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್ಸಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಟ್ಯೂಮರ್ಸ್ನ ಕಾಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಮಾನೋಕಾಟ್ ಪ್ಲ್ಯಾಂಟಲ್ಲಿ ಟ್ಯೂಮರ್ನ ಕಾಸ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಆಗ್ರೋಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಂ ಟ್ಯೂಮಿಫೇಸಿಯನ್ಸ್ ಈಸ್ ಯೂಸ್ಡ್ ಆಸ್ ಡಿಸಾರ್ಮ್ಡ್ ಪ್ಯಾಥೋಜನ್ ಟು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಫಾರಿನ್ ಜೀನ್ ಇಂಟು ಡೈಕಾಟ್ ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್ ಸೆಲ್ ಓನ್ಲಿ. ಹಾಗಾದರೆ ನಾವು ಮಾನೋಕಾಟ್ ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್ಸಲ್ಲಿ ಜೆನೆಟಿಕ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್ನ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ, ಫಾರಿನ್ ಜೀನ್ ಅದಕ್ಕೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಆಗುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಅಲ್ಲಿ ವೆಕ್ಟಾರ್ ಆಗಿ ಆಗ್ರೋಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಂ ಟ್ಯೂಮಿಫೇಸಿಯನ್ಸ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. ಆ್ಯಂಡ್ ವೇರ್ ವಿ ಯೂಸಿಂಗ್ ಜೀನ್ ಗನ್, ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಜೀನ್ ಗನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಜೀನ್ ಗನ್ನಿಂದ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಫಾರಿನ್ ಜೀನ್ನ ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಮೀನ್ಸ್ ಮಾನೋಕಾಟ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಕೂಡ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಜೀನ್ ಗನ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಯೂಸ್ಡ್ ಫಾರ್ ಬೋತ್ ಡೈಕಾಟ್ ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಫಾರ್ ಮಾನೋಕಾಟ್ ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್. ದೆನ್ but agrobacterium tumefaciens is used only for dicot plant cell. Next animal cells ಅಂತ ಇದೆ. ಅನಿಮಲ್ ಸೆಲ್ಸ್ಗೆ ನಾವು ಫಾರಿನ್ ಜೀನ್ನ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಡಿಸಾರ್ಮ್ಡ್ ಪ್ಯಾಥೋಜನ್ ಆಗಿತ್ತು ಅಂತಂದರೆ ವೇರ್ ವಿ ಯೂಸಿಂಗ್ ರೆಟ್ರೋವೈರಸಸ್. ಓಕೆ, ವೆರಾಸ್ ಅಪಾರ್ಟ್ ಫ್ರಮ್ ರೆಟ್ರೋವೈರಸ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಯೂಸ್ ಡಿಸಾರ್ಮ್ ಪ್ಯಾಥೋಜನ್ ಅಲ್ಲ, ಇದು ಡಿಸಾರ್ಮ್ ಪ್ಯಾಥೋಜನ್ ಆದರೆ ರೆಟ್ರೋವೈರಸ್. ದೆನ್ ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟ್ ಯಾವ್ದು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತಂದರೆ ಮೈಕ್ರೋ ಇಂಜೆಕ್ಷನ್ ಆರ್ ಪಿಪೆಟ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಅದನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಈ ಕ್ವಶನ್ಗೆ ಆಪ್ಷನ್ ಯಾವುದಾಗುತ್ತೆ, ದಟ್ ಈಸ್ ಡೈಕಾಟ್ ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್ಸ್ ಓನ್ಲಿ ಅನ್ನೋದು ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಆಪ್ಷನ್ 2. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ನೋಡೋಣ. ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ 147. ವಿಚ್ ಆಫ್ ದ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ substances can be absorbed directly by gastric mucosa. Gastric mucosa ಅಂದರೆ ಸ್ಟಮಕ್, ಇಟ್ ಇಸ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇನ್ ಸ್ಟಮಕ್. ಸ್ಟಮಕ್ಕಿಂದನೇ ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಆ್ಯಡ್ ಅಬ್ಸಾರ್ಪ್ಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ನಮಗೆ ಯೂಶ್ವಲಿ ಸ್ಮಾಲ್ ಇಂಟೆಸ್ಟೈನಿಂದ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿರ್ತೀವಿ. ಬಟ್ ಸಮ್ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್, ಸಿಂಪಲ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ಆರ್ ಆಲ್ಸೋ ಅಬ್ಸರ್ವ್ಡ್ ಇನ್ ಸ್ಟಮಕ್ ಆಲ್ಸೋ, ಲೈಕ್ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್, ಸಿಂಪಲ್ ಶುಗರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮೆಡಿಸನ್ಸ್, ದೇ ಆರ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್ಡ್ ಇನ್ ಸ್ಟಮಕ್. ಅಮೈನೋ ಆ್ಯಸಿಡ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅಮೈನೋ ಆ್ಯಸಿಡ್ಸ್ ಸ್ಟಮಕ್ಕಿಂದ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಅಮೈನೋ ಆ್ಯಸಿಡ್ಸ್ ಅಲ್ಟಿಮೇಟ್ ಬ್ರೇಕ್ ಡೌನ್ ಆಗೋವಂಥದ್ದು ನಮ್ಮ ಸ್ಮಾಲ್ ಇಂಟೆಸ್ಟೈನಲ್ಲಿ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಅದೇನಾಗುತ್ತೆ, ಸ್ಮಾಲ್ ಇಂಟೆಸ್ಟೈನಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಅದು ವಿಲ್ಲೈಸಿಂದ ಅಬ್ಸಾರ್ಪ್ಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಆಪ್ಷನ್ ಫಾರ್ ದಿಸ್ ಕ್ವಶನ್ ಈಸ್ 2. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ 148 ನೋಡೋಣ. ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ದ ಇನ್ಕರೆಕ್ಟ್ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ಗ್ಲೂಕೋಗಾನ್. Glucagon is a pancreatic hormone and it is antagonistic to another pancreatic hormone produced by pancreas is insulin. ಅಂದರೆ ಇನ್ಸುಲಿನ್ದು ಗ್ಲೂಕೋಗಾನ್ದು ಎರಡು ಕೂಡ ಆಪೋಸಿಟ್ ವೇನಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ.
ಇನ್ಸುಲಿನ್ ನೋಡೋಣ. ಇನ್ಸುಲಿನ್ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ, ಬ್ಲಡ್ ಗ್ಲೂಕೋಸ್ ಲೆವೆಲ್ನ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಗ್ಲೂಕೋಗಾನ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸಸ್ ಆರ್ ಮೈಂಟೈನ್ಸ್ ಆರ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸಸ್ ದ ಬ್ಲಡ್ ಗ್ಲೂಕೋಸ್ ಲೆವೆಲ್ನ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಎರಡೂ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿಯಿಂದ ಹೋಮಿಯೋಸ್ಟಾಸಿಸ್ ಮೀನ್ಸ್ ಬ್ಲಡ್ ಗ್ಲೂಕೋಸ್ ಲೆವೆಲ್ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಮೇಂಟೈನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಬ್ಲಡ್ಡಲ್ಲಿ ಗ್ಲೂಕೋಸ್ ಲೆವೆಲ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಯಿತು ಅಂತಂದರೆ ಅದನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡೋದು ಇನ್ಸುಲಿನ್. ಕಡಿಮೆ ಆಯಿತು ಅಂತ ಕಡಿಮೆ ಆಗೋಂಗಿಲ್ಲ, ಅವಾಗಲೂ ಕೂಡ ಅದು ಅಫೆಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಆ ಪರ್ಸನ್ಸ್ ಡೆತ್ ಆಗೋಂಥ ಚಾನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಅದನ್ನು ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ಆವಾಗ ಬರುವಂಥದ್ದು ಯಾವುದು, ಗ್ಲೂಕೋಗಾನ್. ಸೊ ಹೌ ಗ್ಲೂಕೋಗಾನ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸಸ್ ದ ಬ್ಲಡ್ ಗ್ಲೂಕೋಸ್ ಲೆವೆಲ್. ಸೊ ಬ್ಲಡ್ ಇವಾಗೇನು ಫುಡ್ ತಿನ್ನಲಿಲ್ಲ, ಸ್ಟಾರ್ವೇಷನ್ ಇದ್ದೀವಿ ಅಂತ ಅಂದರೆ, ಸೊ ಅವಾಗೇನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಅಂದರೆ, ಇಲ್ಲ ಫಾಸ್ಟಿಂಗಲ್ಲಿ ಇದ್ದೀವಿ ಅಂತಂದರೆ ಅವಾಗೇನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದರೆ, ದ ಸ್ಟೋರ್ಡ್ glycogen is converted into glucose. That is, breakdown of glycogen into glucose is called as glycogenolysis. Lysis ಅಂದರೆ breakdown. Then ಅವಾಗ ಗ್ಲೈಕೋಜನು ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಅಂದರೆ, then what happens, stored fat and lipid are converted into glucose, then it is called as gluconeogenesis ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. So both glycogenolysis means conversion of glycogen into glucose, non-carbohydrate source, that is lipid and fat into glucose, is stimulated by glucagon. And first function nodana, mainly acts on liver cells, that is hepatocytes, for the process of glycogenolysis and gluconeogenesis. That is correct. So option 2 is also correct. Increases cellular glucose uptake and utilization. Cellular glucose na uptake ಮತ್ತು utilization ಮಾಡೋದು mediator ಯಾವುದು, ಇನ್ಸುಲಿನ್, ನಾಟ್ ದ ಗ್ಲೂಕೋಗಾನ್. ಗ್ಲೂಕೋಗಾನ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ಸ್ ಟು ಹೈಪರ್ಗ್ಲೈಸಿಮಿಯಾ ಅಂದರೆ ಮೋರ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಗ್ಲೂಕೋಸ್ ಇನ್ ದ ಬ್ಲಡ್. ಹೈಪೋ ಅಂತಂದರೆ ಲೆಸ್ ಗ್ಲೂಕೋಸ್ ಲೆವೆಲ್ ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ಮಾಡೋದು ಇನ್ಸುಲಿನ್, ಹೈಪರ್ಗ್ಲೈಸಿಮಿನ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಗ್ಲೂಕೋಗಾನ್. ಸೊ ಆಪ್ಷನ್ 4 ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಕರೆಕ್ಟ್. ಸೊ ಇನ್ಕರೆಕ್ಟ್ ಈಸ್, that is 3. That function belongs to insulin. Okay, next question number 149. Observe modana. Increased production of how many of the following hormones is essential during pregnancy? Pregnancy ಕೆಲವೊಂದು ಹಾರ್ಮೋನ್ಸ್ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ತುಂಬ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ ಬ್ಲಡ್ಡಲ್ಲಿ. ಸೊ ಬ್ಲಡ್ಡಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಆದಾಗ, ಮದರ್ ಅಂದರೆ ಮೆಟರ್ನಲ್ ಬ್ಲಡ್ಡಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಆದಾಗ, ಸೊ ಅದೇನಾಗುತ್ತಪ್ಪ ಅಂತ ಅಂದರೆ, ದೋಸ್ ಹಾರ್ಮೋನ್ಸ್ ಆರ್ ನೀಡೆಡ್ for development of fetus, for embryonic development and maintenance of pregnancy. That ಹಾರ್ಮೋನ್ ಯಾವುದಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ prolactin, cortisol, thyroxine, estrogen, progesterone, human core ionic gonadotropin, human placental lactogen. So all are required during pregnancy and they attain in peak. So the option is, ಎಷ್ಟು ಹಾರ್ಮೋನ್ಸ್ಗಳಿದಾವೆ, 7 ಹಾರ್ಮೋನ್ಸ್ ಇದ್ದಾವೆ. ಸೊ ಆಪ್ಷನ್ ಈಸ್ 4. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್. Question number 152. The following structure gets embedded ಅಂದರೆ ಅಂಟ್ಕೊಳೋದು, ಟಿಕಾನ್ ಆಗೋದು, into the endometrium of uterus of a conceiving mother to grow into fetus. ಈಗ ಒಂದು ಮದರ್ ಆಕೆನಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿದೆ, ಫರ್ಟಿಲೇಷನ್ ಆಗಿದೆ, ಝೈಗೋಟ್ ಆಗಿದೆ. ಆ ಝೈಗೋಟ್ ಫಲೋಪಿಯನ್ ಟ್ಯೂಬಲ್ಲಿ ಹ್ಯೂಮನ್ ಬೀಯಿಂಗ್ಸಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ಲಿ ಝೈಗೋಟ್ ಅಂಡರ್ಗೋಸ್ ಡಿವಿಷನ್. ಅಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಥರ ಡಾರ್ಮೆನ್ಸಿ ಸ್ಟೇಜ್ ಬರೋದಿಲ್ಲ, ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಬರೋದಿಲ್ಲ. Immediately after fertilization, zygote is formed. Zygote undergoes division inside the fallopian tube. Fallopian tube in the division ಆಗ್ತಾ 8 to 16 celled zygote ನ ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಮರುಲಾ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. 8 to 16 celled zygote ಅಂತ ಹೇಳೋದಿಲ್ಲ, ಅದನ್ನ ಎಂಬ್ರಿಯೋ ಅಂತಾನೆ ಕರಿತೀವಿ, ಪ್ರೀ ಎಂಬ್ರಿಯೋ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಮರುಲಾ. ಇಟ್ ಕಂಟೈನ್ಸ್ 8 to 16 celled blastomeres. Blastomeres means the cells of marula or cells of embryo is called as blastomeres. Then mammalian embryo is called as blastocyst. Blastocyst ಅಂದ್ರೆ ಏನು, mammalian embryo ನಾವು blastocyst ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಔಟರ್ಮೋಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಟ್ರೋಪೋಬ್ಲಾಸ್ಟ್ ಇರುತ್ತೆ, ದೆನ್ ಒಳಗಡೆ ಇನ್ನರ್ ಸೆಲ್ ಮಾಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ದೆನ್ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ಪೇಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ದೆನ್ ಬ್ಲಾಸ್ಟೋಸೀಲ್ ಇರುತ್ತೆ. ದೆನ್ ಈಗ ಟ್ರೋಪೋಬ್ಲಾಸ್ಟ್ ಏನಿದೆ ಅದು ಅಟ್ಯಾಚ್ ಆಗುತ್ತೆ ಯಾರ ಜೊತೆಗೆ, ವಾಲ್ ಆಫ್ ದ ಎಂಡೋಮೆಟ್ರಿಯಮ್, ಅಂಡ್ ಇಟ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸಸ್ ಎ ಫಿಂಗರ್ ಲೈಕ್ ಪ್ರೊಜೆಕ್ಷನ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ core ionic villi. Core ionic villi of embryo produced from tropoblast. Core ionic villi of embryo produced from tropoblast, endometrial wall, then blood, then mother blood or maternal blood. ಇವು ಮೂರು ಕೂಡ ಸೇರಿಕೊಂಡು ಪ್ಲಾಸೆಂಟನ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ದ
ಕನೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಮದರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫೀಟಸ್. ಸೊ ಮೆಮೇಲಿಯನ್ ಎಂಬ್ರಿಯೋನ ನಾವು ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಬ್ಲಾಸ್ಟೋಸಿಸ್ಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಹಾಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಬೈಂಡ್ ಆಗೋದು ಯಾವುದು, ಬ್ಲಾಸ್ಟೋಸಿಸ್ಟ್. ಬ್ಲಾಸ್ಟೋಸಿಸ್ಟಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಅಂತಂದರೆ ಟ್ರೋಪೋಬ್ಲಾಸ್ಟ್. ಟ್ರೋಪೋಬ್ಲಾಸ್ಟ್ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ, ಫಿಂಗರ್ ಲೈಕ್ ಪ್ರೊಜೆಕ್ಷನ್ನ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಕೋರಯಾನಿಕ್ ವಿಲ್ಲೈ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ದಟ್ ವಿಲ್ಲೈ ಅಂಡ್ ಎಂಡೋಮೆಟ್ರಿಯಲ್ ವಾಲ್ ಅಂಡ್ ಮೆಟರ್ನಲ್ ಬ್ಲಡ್ ಟುಗೆದರ್ ಫಾರ್ಮ್ಸ್ ವಾಟ್, ಪ್ಲಾಸೆಂಟಾ. ಓಕೆ, ಸೊ ಆಪ್ಷನ್ ಈಸ್ 3. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ 156. The average amount of hemoglobin is dash. ಹಿಮೋಗ್ಲೋಬಿನಲ್ಲಿ ನಾವು ಡಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಹತ್ರ ಹೋದಾಗ ಒಂದೊಂದ್ಸತಿ ಬ್ಲಡ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಹಿಮೋಗ್ಲೋಬಿನ್ ಕಂಟೆಂಟ್ ಕಡಿಮೆ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಎಷ್ಟು ಕಡಿಮೆ ಇದೆ, ಎಷ್ಟಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ, ಎಷ್ಟು ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಆದರೆ, ಸೊ 12ಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಆದರೆ ಹಿಮೋಗ್ಲೋಬಿನ್ ಕಡಿಮೆ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಎಷ್ಟಿರಬೇಕು, 12 to 16 ಗ್ರಾಮ್ಸ್ GMS ಹಿಮೋಗ್ಲೋಬಿನ್ ಇರಬೇಕು. ಎಷ್ಟು ml ಅಲ್ಲಿ, 100 ml ಆಫ್ ಬ್ಲಡ್ಡಲ್ಲಿ. ಸೊ ಆಪ್ಷನ್ ಈಸ್ 2. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ 160. ಸೊ ಇದು ನೋಡಿ, ವೆರಿ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಕ್ವಶನ್ 160. ಹೌ ಮೆನಿ PCR cycle ಅಂದರೆ ಪಾಲಿಮರೈಸ್ ಚೈನ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಆರ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್ ಟು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ 32 ಕಾಪೀಸ್ ಆಫ್ ಡಬಲ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ DNA ಪೀಸ್ ಅಂತ ಇದೆ. ನಾವು ಹೌ ಮೆನಿ ಮೈಟಾಟಿಕ್ ಸೆಲ್ ಡಿವಿಷನ್, ಹೌ ಮೆನಿ ಮಿಯಾಟಿಕ್ ಸೆಲ್ ಡಿವಿಷನ್ ಆರ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್ ಟು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಸರ್ಟೆನ್ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಅಂತ ಓದಿದ್ವಿ. ಆದರೆ PCR ಸೈಕಲ್ ಎಷ್ಟು ಬೇಕು ಅಂತ ಇದೆ. ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಸೆಲ್ಸ್ಗಿಂತ DNAಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. PCR ಇಟ್ ಈಸ್ ಸಿಮಿಲರ್ ಟು ಮೈಟಾಸಿಸ್. ಹೌದಾ? ಸೊ ಒಂದು ಸತಿ ಮೈಟಾಸಿಸ್ ಆಯಿತು ಅಂತಂದರೆ ಒಂದು ಪೇರೆಂಟಲ್ DNA ಇಂದ 2 ಡಾಟರ್ DNA ಬರುತ್ತೆ, ಒಂದು ಸೆಲ್ಲಿಂದ 2 ಡಾಟರ್ ಸೆಲ್ ಬರುತ್ತೆ. ಅದೇ ಥರ ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಒಂದು PCR ಸೆಲ್ ಆಯಿತು ಅಂದರೆ ಅದು ಒಂದು ಪೇರೆಂಟಲ್ ಆರ್ ಟೆಂಪ್ಲೇಟ್ DNA ಹಾಕಿದರೆ ಅದರಿಂದ 2 ಡಾಟರ್ DNAಗಳು ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಈ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ರಿಪೀಟೆಡ್ ಆಗ್ತಾ ಮಿಲಿಯನ್ ಆಫ್ ಕಾಪೀಸ್ ಆರ್ ಬಿಲಿಯನ್ ಆಫ್ ಕಾಪೀಸ್ನ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ 32 ಅಂತ ರೆಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟೆಡ್ ಆಗಿ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಮೈಟಾಸಿಸ್ನಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, 2 to the power of n. n ಅಂತ ಅಂದರೆ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಫಾರ್ಮ್, ಇಲ್ಲಿ ನಂಬರ್ ಆಫ್ DNA. ಅಂದರೆ ಒಂದು ಸತಿ PCR ಆಯಿತು ಅಂದರೆ 2 ಡಾಟರ್ DNA ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ 2 to the power of n. 32 ಬರಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ಎಷ್ಟು ಬೇಕು, 2 to the power of 5. ಓಕೆ, ಸೊ ಆಪ್ಷನ್ ಈಸ್ 3. ದಿ ಆನ್ಸರ್ ಈಸ್ 5. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ನೋಡೋಣ. 161 ಅಲ್ಲೇ ಇದೆ. ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಪ್ಯಾಲಿಂಡ್ರೋಮಿಕ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೋಟೈಡ್ ಸೀಕ್ವೆನ್ಸ್ ಇನ್ DNA ಆರ್ ರೆಕಗ್ನೈಸ್ಡ್ ಬೈ ಅಂತ ಇದೆ. ಸೊ DNA ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಆಗಿ ಪ್ಯಾಲಿಂಡ್ರೋಮಿಕ್ ಸೀಕ್ವೆನ್ಸ್ನ ರೆಕಗ್ನೈಸ್ ಮಾಡುವಂಥ ಎನ್ಸೈಮ್ ಯಾವುದು? ಪ್ಯಾಲಿಂಡ್ರೋಮಿಕ್ ಸೀಕ್ವೆನ್ಸ್ ಇಸ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಅಬೋ ಆ್ಯಂಡ್ ಬಿಲೋ ದ ಜೀನ್. ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಜೀನ್ನ ಮೇಲ್ಭಾಗ ಕೆಳಭಾಗದಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ. ಅದನ್ನು ಕಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಪ್ಯಾಲಿಂಡ್ರೋಮಿಕ್ ಸೀಕ್ವೆನ್ಸ್ನ ಕಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ರಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಷನ್ ಎಂಡೋನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಎನ್ಸೈಮ್ ಬೇಕು. ಓಕೆ, ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ವಾಟ್, ರಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಷನ್ ಎಂಡೋನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಎನ್ಸೈಮ್. ಲೈಗೇಸ್ ಜಾಯಿನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಎಕ್ಸೋನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಕಟ್ ಅಟ್ ದ ಎಂಡ್ಸ್, ಎಂಡಲ್ಲಿ ಕಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಇಟ್ ಡಸ್ ನಾಟ್ ಗೆಟ್ ಎನಿ ಬೆನಿಫಿಟ್. ಅದರಲ್ಲಿ ಮೋರ್ ದೆನ್ 1 ಜೀನ್ಸ್ಗಳು ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ, ಅದು ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ನಾವು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ಅದು ರಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಷನ್ ಎಂಡೋನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಎನ್ಸೈಮ್. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್, ಇಟ್ ಈಸ್ ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ 165. ಈಗ ಒಂದು ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಇದೆ ನೋಡಿ. ನಾನು ಪದೇ ಹೇಳ್ತಾ ಇರ್ತೀನಿ ನಿಮಗೆ. ಕೆಲವೊಂದು ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ 50 ನಮ್ಮ NCERT ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ಕಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಇಯರ್ ನೋಡೋದು 50% ಆಫ್ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ನ ಮಾತ್ರ ನಾವು ಥಿಯರಿ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟ್ ಮಾಡಿರ್ತೀವಿ. ದೆನ್ 50%ನ ಥಿಯರಿಗೆ ಬರ್ದಿರೋದಿಲ್ಲ, ಕಲ್ತಿರೋ ಸುಮ್ಮನೆ ಏನಾದ್ರು ಒಂದು ಸತಿ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿರ್ತೀವಿ. ಅಂಥ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ನೇ ನಮಗೆ ಕಾಂಪಿಟೇಟಿವ್ನಲ್ಲಿ ಕೊಡುವಂಥವು ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಬರ್ತವೆ. ಬಯಾಲಜಿಕಲ್ ಕ್ಲಾಸಿಫಿಕೇಷನ್ ಬರುತ್ತೆ, ಲಿವಿಂಗ್ ವರ್ಲ್ಡಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ, ಪ್ಲಾಂಟ್ ಕಿಂಗ್ಡಮ್, ಅನಿಮಲ್ ಕಿಂಗ್ಡಮಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ, ರೈಟ್, ಮಾರ್ಫಾಲಜಿಲಿ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಸರ್ಟೆನ್ ಕಡೆ ಬರುತ್ತೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಇಯರ್ PUC ಕೂಡ ರಿಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಆರ್ಗನಿಸಮ್ಸ್ಲೆಲ್ಲ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಅದೇ ಥರ ಇದು ಕೂಡ ಒಂದು ಡಯಾಗ್ರಾಮ್. ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಫರ್ಟಿಲೈಸೇಷನ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್ನ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಮೆನಿ ಸ್ಪರ್ಮ್ಸ್ ಎಂಟ್ರಿಂಗ್ ಆರ್ ಕಾಂಪಿಟೇಟಿಂಗ್ ಟು ಫರ್ಟಿಲೈಸ್ ವಿತ್ ದ ಓಮ್ ಒಂದೇ ಇರುತ್ತೆ. ಸ್ಪರ್ಮ್ಸ್ ಇನ್ಸೆಮಿನೇಟೆಡ್ ಆದಂಥ ಸ್ಪರ್ಮ್ಸ್ಗಳು ಮಿಲಿಯನ್ಸ್ ಗಟ್ಟಲೆ ಇಡ್ತವೆ. ಆದರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸ್ಪರ್ಮ್ ಮಾತ್ರ ಫ್ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಯಾಕೆ ಅಂತಂದರೆ ಹ್ಯೂಮನ್ ಬೀಯಿಂಗ್ ಫರ್ಟಿಲೈಸೇಷನ್ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಮಾನೋಸ್ಪರ್ಮಿಕ್. ಮಾನೋಸ್ಪರ್ಮಿಕ್ ಮೀನ್ಸ್ ಫ್ಯೂಷನ್ ಆಫ್ ಓನ್ಲಿ 1 ಸ್ಪರ್ಮ್ ವಿತ್ 1 ಎಗ್. ಬಟ್ ಮಿಲಿಯನ್ಸ್ ಆಫ್ ಸ್ಪರ್ಮ್ಸ್ಗಳು, ಲ್ಯಾಕ್ಸ್ ಆಫ್ ಸ್ಪರ್ಮ್ಸ್ಗಳು ಕಾಂಪಿಟೇಟ್ ಮಾಡ್ತವೆ. ಒಂದು ಸ್ಪರ್ಮ್ನೇ ಅದು ಹೆಂಗೆ ಪ್ರಿವೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತವೆ, ಬೇರೆ ಸ್ಪರ್ಮ್ಸು ಓಮ್ ಒಳಗಡೆ ಹೋಗುತ್ತಲ್ಲ ಅಂತ ನಮಗೆ ಇದು. ಯಾಕಂದರೆ ಎಲ್ಲ ಸ್ಪರ್ಮ್ಸ್ ಒಂದೇ ರೀತಿ ಇರ್ತವೆ. ಸೊ ಅದು ಓಮು ಎಲ್ಲವನ್ನು ಬಿಡ್ಕೊಳುತ್ತಲ್ಲ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂತೀವಿ. ಹಾಗಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಫಸ್ಟ್ ಯಾವುದು ಸ್ಪರ್ಮ್ ಹೋಗಿ ಓಮ್ನ ಮೀಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಇಟ್ ಇಂಡ್ಯೂಸ್
ಇಟ್ಸ್ ಮೆಂಬ್ರೇನ್ ಮೀನ್ಸ್ ಲೈಕ್ ಝೋನಾ ಪೆಲುಸಿಡಾ ಅಂಡ್ ಕರೋನಾ ರೇಡಿಯೇಟಾ ಓಮ್ನ ಇಂಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಟು ಚೇಂಜ್ ದ ಝೋನಾ ಪೆಲುಸಿಡಾ ಲೇಯರ್ ಅಂಡ್ ಪ್ರಿವೆಂಟ್ ದ ಎಂಟ್ರಿ ಆಫ್ ಅದರ್ ಸ್ಪರ್ಮ್ಸ್. ಸೊ ಅದರದ್ದು ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಸಿ ಮೇಲೆ ಇರುವಂಥ ಒಂದು ಸ್ಪರ್ಮ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಅದು ಮೀಟ್ ಆಗಿದೆ, ಅದು ಓಮ್ನ ಇಂಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರೋದೇನಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಲೇಯರ್ಸ್ ಆಫ್ ಓಮ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಹೊರಗಡೆ ಇರುವಂಥ ಲೇಯರ್ಸ್ನ ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಕರೋನಾ ರೇಡಿಯೇಟಾ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ, ದಟ್ ಈಸ್ ಆಪ್ಷನ್ ಎ. ದೆನ್ ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ, ಝೋನಾ ಪೆಲುಸಿಡಾ ಒಳಗಡೆ ಇರುವಂಥ ಒಂದು ಮೆಂಬ್ರೇನ್, ಪ್ಲಾಸ್ಮಾ ಮೆಂಬ್ರೇನ್ ಆಫ್ ಮೆಮೇಲಿಯನ್ ಓವಮ್ ಆರ್ ಹ್ಯೂಮನ್ ಓಮ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಪ್ರೀ-ವೈಟಲಿನ್ ಸ್ಪೇಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ದೆನ್ ಪ್ರೀ-ವೈಟಲಿನ್ ಮೆಂಬ್ರೇನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಅಲ್ಲಿ 2 ಮೆಂಬ್ರೇನ್ ಇರುತ್ತೆ, ಪ್ಲಾಸ್ಮಾ ಮೆಂಬ್ರೇನ್. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ನಡುವೆ ಸ್ಪೇಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಪ್ರೀ-ವೈಟಲಿನ್ ಸ್ಪೇಸ್. ದೆನ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ಪ್ರೀ-ವೈಟಲಿನ್ ಸ್ಪೇಸ್ನ ಮೇಲೆ ಕರೋನಾ ರೇಡಿಯೇಟಾ ಆದಮೇಲೆ ಒಂದಿದೆ, ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಝೋನಾ ಪೆಲುಸಿಡಾ. ಹಾಗಾದರೆ ಆಪ್ಷನ್ ಯಾವುದಾಗುತ್ತೆ, ಆಪ್ಷನ್ 2 ಆಗುತ್ತೆ. ಕರೆಕ್ಟ್. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ ಅಲ್ಲೇ 166 ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡೋಣ. ಔಟ್ ಆಫ್ ದ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ ವಿಚ್ ಮೂಮೆಂಟ್ಸ್ ಆರ್ ಪಾಸಿಬಲ್ ಬೈ ಸಮ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಆಫ್ ಹ್ಯೂಮನ್ ಬಾಡಿ, ನಾಟ್ ಆಲ್ ಸೆಲ್ಸ್, ಸಮ್ ಸೆಲ್ಸ್, ಕೆಲವೊಂದು ಸೆಲ್ಸ್ಗಳಲ್ಲಿ. ಸೊ ಸಿಲಿಯರಿ ಮೂಮೆಂಟ್, ಅಮಿಬಾಯ್ಡ್ ಮೂಮೆಂಟ್, ಫ್ಲಾಜಿಲರಿ ಮೂಮೆಂಟ್, ಇದನ್ನು ನೋಡಿದಾಗ ನಮಗೆ ಅನಿಸುತ್ತೆ ಹ್ಯೂಮನ್ ಬೀಂಗ್ಸ್ ಅಂತ ಕೊಡಿ. ಹ್ಯೂಮನ್ ಬೀಂಗ್ಸ್ ವಿ ವಿಲ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮ್ ವಾಟ್ ಲೋಕಮೋಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮೂಮೆಂಟ್. ಇವು ಯಾವುದು ಮೂಮೆಂಟ್ಸ್ ನಮ್ಮಲ್ಲಿಲ್ಲಪ್ಪ, ಇದೆಲ್ಲ ಲೋಯರ್ ಗ್ರೂಪ್ ಆಫ್ ಆರ್ಗನಿಸಮ್ಸ್ಲಿ ಅಂತ ಅಂತೀವಿ. ಇಲ್ಲ, ಹ್ಯೂಮನ್ ಬೀಂಗ್ಸಲ್ಲಿ ಈ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಮೂಮೆಂಟ್ಸ್ ಕೂಡ ಇದೆ ಅಂತ ನಾವು ಲೋಕಮೋಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮೂಮೆಂಟಲ್ಲಿ ಓದಿದ್ದೀವಿ. ಸಿಲಿಯರಿ ಮೂಮೆಂಟ್ಸ್, ಟ್ರೇಕಿಯಲ್ ಸೆಲ್ಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ಸಿಲಿಯರಿ ಮೂಮೆಂಟ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಫಲೋಪಿಯನ್ ಟ್ಯೂಬಲ್ಲಿ ಸಿಲಿಯರಿ ಮೂಮೆಂಟ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಅಮಿಬಾಯ್ಡ್ ಮೂಮೆಂಟ್ಸ್ ಶೋನ್ ಬೈ WBC ಸೆಲ್ಸ್, ಫ್ಲಾಜಿಲರಿ ಮೂಮೆಂಟ್ ಶೋನ್ ಬೈ ಸ್ಪರ್ಮ್ಸ್. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಆಲ್ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಮೂಮೆಂಟ್ ಅಲಾಂಗ್ ವಿತ್ ಲೋಕಮೋಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮೂಮೆಂಟ್ ಜೊತೆಗೆ ಇವು ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಮೂಮೆಂಟ್ ದೇ ಆರ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮ್ ಬೈ ಫ್ಯೂ ಸೆಲ್ಸ್. ಸೊ ಆಪ್ಷನ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ 4, A, B, C ಎಲ್ಲದು ಕೂಡ ಆಗುತ್ತೆ ಆಪ್ಷನ್ 4. ರೈಟ್. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡೋಣ. ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ 173 ಹೋಗೋಣ. In the kidney, many of the straight tubules called dash converge and open into renal pelvis. ಕಿಡ್ನಿಯಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ನೆಫ್ರಾನ್ಸಿಂದ ಬಂದ ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಟ್ಯೂಬ್ಯೂಲ್ಸ್ಗಳು ಕನ್ವರ್ಜ್ ಆಗಿ ರೀನಲ್ ಪೆಲ್ವಿಸ್ಗೆ ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಓಪನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಥ್ರೂ ರೀನಲ್ ಮೆಡುಲರಿ ಪಿರಮಿಡ್ಸ್ ಇನ್ ದ ಕ್ಯಾಲಿಕ್ಸ್. ಸೊ ಅದು ಯಾವುದು ಅಂತಂದರೆ ಕಲೆಕ್ಟಿಂಗ್ ಡಕ್ಟ್ಸ್. ಓಕೆ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ 174 ಇದೆ, ಅಲ್ಲೇ ನೋಡೋಣ. ವಿಚ್ ಆಫ್ ದ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಎ ಫಂಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ನ್ಯೂರಲ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಆಫ್ ದ ಬಾಡಿ ಅಂತ. ನ್ಯೂರಲ್ ಅಂತಂದರೆ ನರ್ವ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಆಫ್ ಬಾಡಿದು ಯಾವುದು ಫಂಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲ. 4 ಫಂಕ್ಷನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಅದರಲ್ಲಿ 3 ಅದಕ್ಕೆ ಸೇರುತ್ತೆ, ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಸೇರಿಲ್ಲ. ನೋಡೋಣ ಅದು ಯಾವುದು. ರಿಸೀವಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಂಟರ್ಪ್ರಿಟೇಷನ್ ಆಫ್ ಸ್ಟಿಮ್ಯುಲೈನ ರಿಸೀವ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಮತ್ತು ಅದಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿಕರಿಸುತ್ತೆ, ಅಂದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂಥ ಸಿಗ್ನಲ್ನ ಕಳಿಸುತ್ತೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ಕರೆಕ್ಟ್. ಡಸ್ ನಾಟ್ ಕಂಟೈನ್ ಅಡೇರಿಂಗ್ ಜಂಕ್ಷನ್. ಸೊ ಅದರಲ್ಲಿ ಗ್ಯಾಪ್ ಜಂಕ್ಷನ್ ಇರುತ್ತೆ, ರೈಟ್. ಅಡೇರಿಂಗ್ ಜಂಕ್ಷನ್ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ದಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಕರೆಕ್ಟ್. ಇನ್ನರ್ವೇಷನ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಆಫ್ ಬಾಡಿ ಆ್ಯಂಡ್ ದೇರ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ರೆಗ್ಯುಲೇಷನ್ ಅಂತ ಇದೆ. ನ್ಯೂರಲ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಡಸ್ ನಾಟ್ ಇನ್ನರ್ವೇಷನ್ ಆಫ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಬಾಡಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ರೆಗ್ಯುಲೇಷನ್ನ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಈ ಫಂಕ್ಷನ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಯಾವುದು, ನಮ್ಮ ಎಂಡೋಕ್ರೈನ್ ಸಿಸ್ಟಮ್. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಇಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ದ ಫಂಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ನ್ಯೂರಲ್ ಸಿಸ್ಟಮ್. ದಟ್ ಈಸ್ ಆಪ್ಷನ್ 3. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟ್, ಇಂಟಿಗ್ರೇಟ್, ಹೋಮಿಯೋಸ್ಟಾಸಿಸ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಆಫ್ ಆರ್ಗನ್ ಇದೆ, ದಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಕರೆಕ್ಟ್. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ನೋಡೋಣ. ದಟ್ ಈಸ್ ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ 175. The correct description of cyanoarterial node is SA ಎಂದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆದಂಥ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಏನು ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಇವಾಗ ನೋಡೋಣ. ಎ ಸ್ಪೆಷಲೈಸ್ಡ್ ನ್ಯೂರಲ್ ಟಿಶ್ಯೂ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ನೋಡಿ. SA ಅನ್ನು ಹಾರ್ಟ್ ಇಸ್ ಸ್ಪೆಷಲೈಸ್ಡ್ ಮಸಲ್ ಟಿಶ್ಯೂ, ಕಾರ್ಡಿಯಾಕ್ ಮಸಲ್ಸ್ನ ಮಾಡಲಾಗಿರುತ್ತೆ. ಅಲ್ಲಿರೋದು SA ಕೂಡ ನ್ಯೂರಲ್ ಟಿಶ್ಯೂ ಅಲ್ಲ, ದಟ್ ಈಸ್ ಮಸಲ್ ಟಿಶ್ಯೂ ವಿಚ್ ಜನರೇಟ್ಸ್ ಆಕ್ಷನ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್. ದಟ್ ಈಸ್ ಕರೆಕ್ಟ್. ಬಟ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ದ ನ್ಯೂರಲ್ ಟಿಶ್ಯೂ, ಇಟ್ ಈಸ್ ವಾಟ್, ಮಸಲ್ ಟಿಶ್ಯೂ. ಹಾಗಾಗಿ ಆಪ್ಷನ್ ಫಸ್ಟ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇನ್ ದ ಲೋಯರ್ ಲೆಫ್ಟ್ ಕಾರ್ನರ್ ಆಫ್ ರೈಟ್ ಆಟ್ರಿಯಮ್. ಆಟ್ರಿಯಮ್ನ ಲೋಯರ್ ಲೆಫ್ಟ್ ಆಟ್ರಿಯಮಲ್ಲಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಲೆಫ್ಟ್ ಆಟ್ರಿಯಮ್ನ ಲೆಫ್ಟ್ ಕಾರ್ನರ್ ಆಫ್ ರೈಟ್ ಆಟ್ರಿಯಮಲ್ಲಿ. ರೈಟ್ ಆಟ್ರಿಯಮ್ ಕರೆಕ್ಟ್, ಲೆಫ್ಟ್ ಕಾರ್ನರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಲೆಫ್ಟ್ ಕಾರ್ನರು ಕರೆಕ್ಟ್, ಆದರೆ ಲೋಯರ್ ಲೆಫ್ಟ್ ಕಾರ್ನರ್ ಅಂತಾರೆ. ಲೋಯರ್ ಅಲ್ಲ, ಏನಾಗಬೇಕಾಯ್ತು, ಅಪ್ಪರ್ ಲೆಫ್ಟ್ ಕಾರ್ನರ್ ಆಫ್ ದ ರೈಟ್ ಆಟ್ರಿಯಮ್ ಆಗಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ನಾವು ಅದಕ್ಕೆ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ನ ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾಗಿ ಓದಬೇಕು, ರೈಟ್. 4 ಆಪ್ಷನ್ಸಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಆನ್ಸರ್ ಇರೋದು, ಮತ್ತಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಆನ್ಸರ್ ಯಾವುದೂ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವುದೋ ನಮಗೆ ಮಿಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ, ನೀಟಾಗಿ ಓದ್ಕೋಬೇಕು.
ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡಿ, ಈ ಸ್ಪೆಷಲೈಸ್ಡ್ ಕಾರ್ಡಿಯಾಕ್ ಮಸ್ಕ್ಯುಲೇಚರ್ ವಿಚ್ ಕ್ಯಾನ್ ಜನರೇಟ್ ಆಕ್ಷನ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ವಿತೌಟ್ ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಸ್ಟಿಮ್ಯುಲಸ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅವಾಗ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಕಾರ್ಡಿಯಾಕ್ ಮಸ್ಕ್ಯುಲೇಚರ್ ಕಾರ್ಡಿಯಾಕ್ ಮಸಲ್ಸಿಂದ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಜನರೇಟ್ ಆಕ್ಷನ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಯಾವುದೇ ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಸ್ಟಿಮ್ಯುಲಸ್, ಯಾಕಂದರೆ ಇದು ಇನ್ವಾಲೆಂಟ್ರಿ. ಸೊ ಯಾವ್ದಾರು ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಸ್ಟಿಮ್ಯುಲಸ್ ಬಂದಾಗ ನಾವು ಈಗ ಹಾರ್ಟ್ ಬೀಟ್ ಮಾಡಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಬೇಡ ನಿಲ್ಸಿರಪ್ಪ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ರೆಸ್ಟ್ ನಾವು ಮಂಕೊಂಡಿರ್ತೀವಿ ಅಂತಂದರೆ ಅವಾಗ ರೆಸ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಆ ಥರ ಏನಲ್ಲ ಅದು. ಸೊ ಅದು ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಸ್ಟಿಮ್ಯುಲಸ್ ಇಲ್ದಲ್ಲೇ ಆಕ್ಷನ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಜನರೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಒಂದು ಸತಿ ಬರ್ತಾ ಇತ್ತು ಅಂದರೆ ಡೆತ್ ಆಗೋ ತನಕ ಅದು ಜನರೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ, ಅದೇ ಅದ್ರದ್ದು ಕೆಲಸ. ಸೊ ಅದ್ರದ್ದು ಯಾವತ್ತೂ ಸ್ಟಾಪ್ ಇರೋದಿಲ್ಲ, ನಾವು ರೆಸ್ಟ್ ತಗೋಬೋದು, ಅದು ರೆಸ್ಟ್ ತೊಗೊಳೋದಿಲ್ಲ. ದಟ್ ಈಸ್ ಕರೆಕ್ಟ್. ನೋಡಲ್ ಟಿಶ್ಯೂ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಮಸ್ಕ್ಯುಲಾರ್ ಟಿಶ್ಯೂ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಆಟೋನಮಸ್ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಸ್ಟಿಮ್ಯುಲೈ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ದಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ರಾಂಗ್. ಸೊ ಆಪ್ಷನ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಈಸ್ 3. ಅಲ್ಲೇ ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ 176 ನೋಡೋಣ. ವಿಚ್ ಆಫ್ ದ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ ಡ್ರಗ್ ಇಸ್ ನೇಟಿವ್ ಟು ಸೌತ್ ಅಮೇರಿಕಾ ಅಂತ ಅಂದರೆ ದಟ್ ಈಸ್ ಎರಿಥ್ರೋಝೈಲಮ್ ಕೋಕಾ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಲ್ಲ ಅದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಬನ್ನಿ, ದ ಹ್ಯಾಂಟ್ರಮ್ ಫಸ್ಟ್ ಅಪಿಯರ್ಸ್ ಪ್ರಾಮಿನೆಂಟ್ಲಿ ಇನ್ ದ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅಂದರೆ ಹ್ಯಾಂಟ್ರಮ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನು, ದ ಫ್ಲೂಯಿಡ್ ಫಿಲ್ಡ್ ಕ್ಯಾವಿಟಿ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇನ್ಸೈಡ್ ದ ಗ್ರಾಫಿಯನ್ ಫಾಲಿಕಲ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಫ್ಲೂಯಿಡ್ ಇರುತ್ತೆ, ದಟ್ ಫ್ಲೂಯಿಡ್ ಆಫ್ ಹ್ಯಾಂಟ್ರಮ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಲಿಕ್ಕರ್ ಫಾಲಿಕ್ಯುಲೈ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಈ ಹ್ಯಾಂಟ್ರಮ್ಮು ದಟ್ ಈಸ್ ಫ್ಲೂಯಿಡ್ ಫಿಲ್ಡ್ ಕ್ಯಾವಿಟಿ ಫಸ್ಟಿಗೆ ಎಲ್ಲಿ ಅಪಿಯರ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಗ್ರಾಫಿನ್ ಫಾಲಿಕಲ್ ಇದೆ, ಹೌದು. ಗ್ರಾಫಿನ್ ಫಾಲಿಕಲ್ಗಿಂತ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಫಾಲಿಕಲ್ಸ್ಗಳು ಇರ್ತವೆ, ಪ್ರಿಮೆಚ್ಯೂರ್ ಗ್ರಾಫಿನ್ ಫಾಲಿಕಲ್ಸ್ಗಳು. ಅದರಲ್ಲಿ ಯಾವುದರಲ್ಲಿದೆ ಇವಾಗ ನೋಡಿ, ಪ್ರೈಮರಿ ಫಾಲಿಕಲಲ್ಲಿ ಪ್ರೈಮರಿ oocyte ಕವರ್ಡ್ ಬೈ ಮೆಂಬ್ರೋನಾ ಗ್ರಾನ್ಯುಲೋಸಾ. ದೆನ್ ಸೆಕೆಂಡರಿ ಫಾಲಿಕಲ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಕೂಡ ಮಾಡಿಫಿಕೇಶನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಪ್ರೈಮರಿ oocyte ಕವರ್ಡ್ ಬೈ ಮೆಂಬ್ರೋನಾ ಗ್ರಾನ್ಯುಲೋಸಾ ಅಂಡ್ ಥೀಕಾ ಲೇಯರ್ಸ್. ಟರ್ಷರಿ ಫಾಲಿಕಲ್ಗೆ ಬಂದಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಹ್ಯಾಂಟ್ರಮ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ದೆನ್ ಪ್ರೈಮರಿ ಫಾಲಿಕಲ್ ಅಂಡರ್ಗೋಸ್ ಆರ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಿಯೋಟಿಕ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಟು ಫಾರ್ಮ್ primary oocyte complete meiosis first to form secondary oocyte. Secondary oocyte covered by hantrum, membrana granulosa and theca layers. But graphene follicle ಬಂದಾಗ ಇದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಸೆಕೆಂಡರಿ oocyte ಇರುತ್ತೆ, ಹ್ಯಾಂಟ್ರಮ್ ಇರುತ್ತೆ, ಮೆಂಬ್ರೋನಾ ಗ್ರಾನ್ಯುಲೋಸಾ ಇರುತ್ತೆ, ಥೀಕಾ ಲೇಯರ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಜೊತೆಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದು ಝೋನಾ ಪೆಲುಸಿಡಾ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಈಗ ಹ್ಯಾಂಟ್ರಮ್ ಫಸ್ಟ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಗೋದಲ್ಲಿ ಟರ್ಷರಿ ಫಾಲಿಕಲ್, ಫಸ್ಟು ಮಿಯೋಟಿಕ್ ಡಿವಿಷನ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗೋದಲ್ಲಿ ಟರ್ಷರಿ ಫಾಲಿಕಲ್. ಹಿಂದೆ ಒಂದ್ಸತಿ ಹೇಳಿದ್ವಿ ನಾವು, ಪ್ರೈಮರಿ oocyte ಅಂಡರ್ಗೋಸ್ ಮಿಯೋಸಿಸ್ ಫಸ್ಟ್ ಆರ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಿಯೋಸಿಸ್ ಫಸ್ಟ್ ಏನು ಟರ್ಷರಿ ಫಾಲಿಕಲ್. secondary oocyte completes its meiosis second when the sperm induce the ovum. ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಓಮ್ ಅಲ್ಲ ಅದು, ಆಕ್ಚುಲಿ ಸೆಕೆಂಡರಿ oocyte is released from the graphene follicle. It is referred as ovum or oocyte, but it is not a real ovum. It is what? Secondary oocyte. Secondary oocyte ಯಾವಾಗ ಅದು ಮಿಯೋಟಿಕ್ ಸೆಕೆಂಡ್ನ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳುತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ when the sperm induce the secondary oocyte. ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ಆಪ್ಷನ್ ಯಾವ್ದಾಗುತ್ತೆ? 3 ಆಗುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ 178 ನೋಡಿ, ದ ಮೋಸ್ಟ್ ಅಬಾಂಡೆಂಟ್ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಆಫ್ ಅನಿಮಲ್ ವರ್ಲ್ಡಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಜಾಸ್ತಿ ಇರೋದು. ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ ನೋಡಿ. ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಅನ್ನೋಕ್ಕಿಂತ ನಾವು ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಆಪ್ಷನ್ ಹಾಕ್ಬಿಡಿ, ರುಬಿಸ್ಕೋ ಅಂತ ಹಾಕ್ಬಿಡ್ತೀವಿ. ಯಾಕೆಂದರೆ ನಾವು ಓದಿದ್ದೀವಿ ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್ ಓಲ್ ವರ್ಲ್ಡಲ್ಲಿ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಅಬಾಂಡೆಂಟ್ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಯಾವುದು ಅಂತ ರುಬಿಸ್ಕೋ ಅನ್ನೋದು ಜಾಸ್ತಿ ನಮ್ಮ ತಲೆಯಲ್ಲಿರುತ್ತೆ. ಆದರೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ಅಬಾಂಡೆಂಟ್ ಆರ್ ಓನ್ಲಿ ಅಬಾಂಡೆಂಟ್ ಇನ್ ಅನಿಮಲ್ಸಲ್ಲಿ ರುಬಿಸ್ಕೋ ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್ಸು ಮತ್ತು ಇಲ್ಲೊಂದು ಓಲ್ ಬಯೋಸ್ಪಿಯರ್ನ ತಗೊಂಡಾಗ ಅಬಾಂಡೆಂಟ್ ಲಾರ್ಜ್ ಅಮೌಂಟ್ ಇರೋಂಥದ್ದು ರುಬಿಸ್ಕೋ. ದೆನ್ ಅನಿಮಲ್ಸ್ನ ಮಾತ್ರ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಅನಿಮಲ್ಸಲ್ಲಿ ರುಬಿಸ್ಕೋ ಇರೋದಿಲ್ಲ, ಯಾವ್ದು ಬರುತ್ತೆ? ಕೊಲಾಜಿನ್ ಬರುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಅನಿಮಲ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ಅಂತ ಕೇಳ್ತೀರ. ಅನಿಮಲ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ಬಂದಾಗ ಯಾವ್ದು ಇರಬೇಕು? ಕೊಲಾಜಿನ್. ಅಲ್ಲಿ ಬರೀ ವರ್ಲ್ಡ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದಾಗ ರುಬಿಸ್ಕೋ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಕ್ವಶನ್ನ ನೀಟಾಗಿ ಓದ್ಕೋಬೇಕು, ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಓದಬೇಕು. ಇದು ಯಾಕೆ ಆಗಲ್ಲ ಅಂತ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಬೇಕು, ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ನಾವು ಆನ್ಸರ್ನ ಹಾಕಕ್ಕೆ ಹೋಗಬಾರ್ದು. ಲಾಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್, ಚೂಸ್ ದ ಹಾರ್ಡ್ ಒನ್ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ಕೆಮಿಕಲ್ ನೇಚರ್ ಬಗ್ಗೆ ಯಾವುದು ಹಾರ್ಡ್ ಒನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ? ಇನ್ಸುಲಿನ್ ಇದೆ, ಕಾರ್ಟಿಸಾಲ್ ಇದೆ, ಗ್ಲೂಕೋಗಾನ್ ಇದೆ, ಪಿಟ್ಯುಟರಿ ಹಾರ್ಮೋನ್ ಇದೆ. ಅಂದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಸೇರ್ದಲ್ಲೇ ಇರೋವಂಥದ್ದು ಇವೆಲ್ಲ ಹಾರ್ಮೋನ್ಸೇ. ಬಟ್ ಯಾವುದು ಇದರಲ್ಲಿ ನಾವು ಹೊರಗಡೆ ತೆಗಿಬೇಕು ಅಂತ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಬೇಕು. ಅಂದರೆ ಇದು ಯಾವ್ದು ಬೇಸಿಸ್ ಮೇಲೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ? ಇಟ್ ಈಸ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ಕೆಮಿಕಲ್ ನೇಚರ್. Insulin, glucagon, pituitary hormones are made up of protein. Cortisol is made up of steroid hormones. Okay. Thank you.